welcome you all for yet another episode of Constructive Conversations by Ark Group. Today we have a very special guest, A.V Ranganath Garu, the Inspector General of Police, who was 13th rank in the United Andhra Pradesh Group 1 services, and he chosen to be police officer. He had many in his journey. He has many places. He has made his own mark as a special officer in the Naxals area, and he got the medal from the Government of India, presidential medal from the Government of India for his excellent service. He also served as a SP for Khammam, Nalgonda district, and also commissioner for Warangal. Then he was the joint commissioner for Hyderabad traffic zone. Then he was today everyone knows about his name. A.V Ranganath Garu means HYDRA. He is the commissioner for HYDRA. So HYDRA has created a big bang, I can say, in a words. Everyone talking about Hyderabad, not only in Hyderabad, Telangana, across the country people are talking about it. Someone from US also was talking about HYDRA. So HYDRA has made a big change in the entire real estate, or everywhere, everyone is talking about HYDRA. So today we wanted to talk about HYDRA. So, Sir Ranganath Gartoni. So, Sir, welcome you to our podcast. It's an honor for me to interview here with our Ark Group Constructive Conversations. Really, I'm very thankful to you for accepting my invitation, sir. Thank you, sir. Thank you, Ram Reddy. It's a pleasure indeed for me also to be part of this constructive conversation because we do constructive destruction. Yes, sir. So, in fact, both of us are on the same plane. We are on a constructive path. But of course, you are in the destruction, we are in the construction. On constructive note. Yeah, destruction, the constructive note. It's very good to hear from you about that. Yeah. So, as you rightly said, this is an agency created by a government executive order, HYDRA. HYDRA is a Hyderabad Disaster Response and Asset Protection Agency. This is an executive order by a government order constituted in July month. So fact, why HYDRA has been created, sir? Why it is? Right. See, the reason or the objective behind floating of this particular institution was precisely that the unabated encroachments that were happening, or land grabbing that's happening all around the lakes and the government lands and nalas and parks and like that. It was totally that was playing havoc with the lives of the people here. The environmental issues were also, it was proving very costly for the environment too, and the ecosystem getting totally disturbed. And this institution is the brainchild of the Honorable CM of Telangana, Mr. Revanth Reddy Garu. And he wanted some institution which would act as a check on this land grabbing, unabated land grabbing. Because now, if you just see the data of the National Remote Sensing Agency, see we have between NRSA, they have done a study between 1979 and 2023. That's in the 44 years, the water bodies have shrunk by more than 61% in Hyderabad city. Ante ipudu hardly we have 39% of the water bodies remaining. And this encroachment of the water bodies or the lakes or whatever, nalas and all, this has intensified of late. And the rate with which encroachments are happening is quite high in the last few years, precisely for the reason that land rates have shot up. Yes. ఎప్పుడైతే డబ్బు ఎక్కువ ఉంటుందో గ్రీడ్ ఎక్కువ వస్తుంది. ఆ గ్రీడ్ ఎక్కువ అయినప్పుడు వాడి స్వార్థం పెరిగినప్పుడు న్యాచురల్గా ఏంటంటే ఈ ఇతర ఇష్యూస్, ఇతర సొసైటల్ కన్సర్న్స్ అన్నిటిని పక్కన పెట్టి స్వలాభానికి వాళ్ళ సెల్ఫ్ సెంటర్డ్గా దీనికి ఆలోచన చేస్తున్నటువంటి దాంట్లోనే ఈ విధ్వంసం అనేది ఈ గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా జరుగుతున్న విధ్వంసం. సో హూ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్, సార్? దీంట్లో మనం చూస్తే కనుక రామరెడ్డి గారు, ఇట్స్ లైక్ this has been happening since last many years. I don't say that grabbing or the encroachments were just in the recent past, but in last few years could be 10 years or 15 years, whatever, ever since the land cost has shot up phenomenally,
దీంట్లో అక్కడ ప్రతి లోకల్ ఏరియాలో దేర్ ఇస్ సమ్ అన్హోలీ నెక్సెస్ బిట్వీన్ ద మెయిన్ కీ ప్లేయర్స్ దేర్. నౌ హూ ఇస్ ద కీ ప్లేయర్స్ దేర్? ఎవడైతే ఈ గ్రాబింగ్ చేయగలిగేవాడు షుడ్ బి ద పవర్ఫుల్ పీపుల్ దేర్. ఎవరు ఉంటారు పవర్ఫుల్గా? ద లోకల్ పొలిటీషియన్, అక్కడ లోకల్గా పొలిటికల్గా పవర్ఫుల్ ఉండేవాడు అతను ఉంటాడు. అండ్ లోకల్గా ఉండేటటువంటి ఆఫీసర్స్ నెట్వర్క్ అంటే బ్యూరోక్రటిక్ సెటప్ ఉంటుంది. అండ్ న్యాచురల్లీ ద బిజినెస్ క్లాస్, బిజినెస్ హూ ఎవర్ ఇస్ దేర్, హూ ఇస్ ఇంటూ అన్స్క్రూపులస్ బిజినెస్ ఎలిమెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు. ఈ ముగ్గురి అన్హోలీ నెక్సెస్ ఈస్ రిజల్టెడ్ ఇన్ దిస్ సార్ట్ ఆఫ్ థింగ్. ఐ డోంట్ సే every businessman or every bureaucrat or every politician is into this. It's about hardly about 5 to 10% మంది who are very unscrupulous and who are taking the society for a ride. వాళ్ళ సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ అప్రోచ్ తోటి సెల్ఫిష్ గెయిన్స్ కోసము, వాళ్ళ వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ కోసము మొత్తం సమాజాన్ని పనంగా పెట్టి చేస్తున్నటువంటి ఈ ప్రక్రియలో భాగమే ఈ విధ్వంసం జరుగుతూ ఇప్పుడు మనకు హార్డ్లీ వీ హ్యావ్ 30% ఆఫ్ ద లేక్స్ రిమైన్, 30-40%. Now, in case if we don't stop this particular, encroachments or the unabated shrinkage or of the water bodies, probably in the next 15-20 years down the line, you'll not find any water body on the Hyderabad map, on the face of Hyderabad. Yes. So, once what will happen once all these bodies, water bodies are disappear from the face of Hyderabad? ఏమవుతుంది? Number one is ఫ్లడ్ అనేది. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మీరు ఎందుకు ఈ చెరువులు ఇవన్నీ ఎందుకు వచ్చాయండి? మనం ఒకసారి అంటే ఫండమెంటల్గా అసలు లెట్ us get to the basic question. అసలు చెరువులు ఎందుకు తవ్వారు ఎవరైనా కానీ? వాటర్ కోసం, డ్రింకింగ్ వాటర్ కోసం, తాగటానికి కోసం. ఇట్ ఈస్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ అండ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఫ్లడ్ మేనేజ్మెంట్. So we have two big water bodies, Usman Sagar, that is called the Gandipeta Lake, Gandipeta Reservoir, and Himayat Sagar. ఈ రెండు పెద్ద బోర్డు. ఈ ఎందుకు వచ్చాయి అసలు అనే ఒకసారి మనం జస్ట్ గెట్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద హిస్టరీ. 1905 ఆ టైంలో వీ హ్యాడ్ ఎ వెరీ సివియర్ ఫ్లడ్స్ ఇన్ హైదరాబాద్. సో థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ డైడ్. అప్పుడు ఉన్నటువంటి నిజాం అప్పుడు ఏం చేశారు? దెన్ హీ థాట్ దీనికి ఏదో ఒకటి చేయకపోతే కనుక రేపు ఇంకా ఇటువంటి విపత్తుల్ని మనం ఎదుర్కోవటం కష్టం అని అనుకున్నప్పుడు దెన్ ఆ టైంలో మోక్షగుండ విశ్వేశ్వరయ్య వాజ్ ఎ వెరీ నోటెడ్ రినౌండ్ భారతరత్న. సో హీ వాజ్ ఎ వెరీ రినౌండ్ ఇంజనీర్. సో మోక్షగుండ విశ్వేశ్వరయ్య గారిని వీరు కాంటాక్ట్ చేసిన తర్వాత హీ హెస్ కమ్ అండ్ హీ హెస్ డన్ ఏ సర్వే అంతా మొత్తం చేసిన తర్వాత దెన్ దే వాంటెడ్ టు గో హెడ్ విత్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ దీస్ టూ రిజర్వాయర్స్. ఈ రిజర్వాయర్స్తో పాటు ఇంటర్లింకింగ్ ఆఫ్ ద వేరియస్ అదర్ చెరువులు కూడా తవ్వటం చేసి కనుక ఈ చెరువులతో పాటు వేరే చెరువులు కూడా వచ్చాయనుకోండి, దాన్ని లింక్ చేస్తూ కూడా కొన్ని నాలాస్ అన్ని కూడా తయారు చేసి ఒక ఆ ఇంటర్లింకేజ్ సిస్టమ్ ద్వారా యూ కెన్ బెటర్ హ్యాండిల్ ద ఫ్లడ్స్ అనేది దట్ వాస్ ద థింగ్, మెయిన్ పర్పస్. అండ్ అదర్ థింగ్ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ యూ హ్యావ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ సోర్సెస్గా ఉంటుంది. మన కృష్ణా వాటర్ మనకి గోదావరి వాటర్ రాకముందు కూడా వీ హ్యాడ్ కంప్లీట్లీ డిపెండింగ్ ఆన్ దీస్ టూ వాటర్ సోర్సెస్ ఇట్సెల్ఫ్, రైట్? And now, thirdly, groundwater, charging of that, recharging of the aquifers. You have a water table, right? So that has to be recharged. So now, when the lake is there, when there is a water that is percolating into the ground, then you have a charging of the aquifers. Exactly. So in the absence of a lake, then where is the where will the water actually store or halt? Correct. Where will the water stop? Where will the water percolate? So mattam it will go as a surface runoff. మొత్తం పారి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఇట్ విల్ గెట్ ఇన్ టు మూసి అండ్ తర్వాత సముద్రంలో వృధాగా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. అంటే వేస్టేజ్ ఆఫ్ ద రిసోర్సెస్. సో నౌ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ హోల్డింగ్ ఏరియా లాగా అనమాట ఈ వాటర్ని. దట్ ఈస్ అ లేక్ సర్వ్స్ యాజ్ ఎ హోల్డింగ్ ఏరియా. And of course, delicate ecosystem, ecological balance, and all these things. There are many advantages. Yeah, many advantages. You have a lot of migratory birds. You find in Aminpur a lot of migratory birds. They come here and ikkadiki vachi malla vallu. High Court Justice was mentioning about that. Correct. In his Aminpur it's such a beautiful. I'd been to Aminpur. And I saw some of the cranes and lot of migratory birds. They were just sitting on the rocks and మీద అట్లా నించొని ఉంటే నేను ఐ థాట్ ఫర్ ఎ వైల్ అదేమన్నా బొమ్మలు అనుకున్నాను ఫస్ట్. అరే ఇంత బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయని చెప్పి అనుకొని చూస్తే ఆ తర్వాత అర్థమైంది దే ఆర్ లైవ్ బర్డ్స్ అనమాట. లైవ్ బర్డ్స్, మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ విచ్ హ్యావ్ కమ్ ఫ్రమ్ ఫార్ డిస్టెన్సెస్. సో అక్కడ మీరు ఒక డెలికేట్ ఇకలాజికల్ బ్యాలెన్స్ని ఆల్సో యు ఆర్ డిస్టర్బింగ్, రైట్? అండ్ ఇవన్నీ కూడా చేసిన క్రమంలో అండ్ మోర్ ఓవర్ అబౌవ్ ఆల్ ఇస్ ద యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ ద కమ్యూనిటీ ఆఫ్ ద సిటిజన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. సిటిజన్స్ ఆర్ ద పీపుల్ ఇట్ సెల్ఫ్. మీరేం చేస్తున్నాము? మనం వీఆర్ బీయింగ్ ఏ మ్యూట్ స్పెక్టేటర్స్ టు వాట్ ఎవర్ ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఇది ఒక దగ్గర చేసినవాడు అవుతాడా? చెరువుల దగ్గర చేసినవాడు అన్ని చోట్ల చేస్తాడు. చేసినవాడు ఆ టైప్ ఆఫ్ జంగిల్ రాజ్ అనేది కూడా ఈజ్ నాట్ రైట్. అంటే
ఎనీథింగ్ కెన్ యూ కెన్ మేనేజ్ విత్ ద సిస్టమ్స్ జస్ట్ లైక్ దట్, బికాస్ ఎవ్రీబడి నీకు అక్కడ బ్యూరోక్రసీ ఆర్ ద పొలిటికల్ సెటప్ ఆర్ ద బిజినెస్ ఇదంతా మొత్తం మన గుప్పెట్లో ఉంది అనుకోని ఆ యాటిట్యూడ్ ఈజ్ వెరీ డేంజరస్ ఫర్ ఎ సిస్టమ్. సో మనం ఒక నాగరిక సమాజం, ఇన్ కేస్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు మూవ్ టు ఎ సివిలైజ్ సొసైటీ, వీ నీడ్ టు హ్యావ్ సిస్టమ్స్ ఇన్ ప్లేస్ అండ్ దే షుడ్ బి ఎఫెక్టివ్ అండ్ వర్కింగ్. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వర్ కన్సిడర్డ్ బై ద ఆనరబుల్ సీఎం అండ్ ఇవన్నీ తీసుకొని మనం సిస్టమ్స్ని పనిచేపించాలి. ఈ ఎంక్రోచ్మెంట్స్ ఇదంతా ఆపాలి. ఈ రోడ్డు రాగానే ట్రాఫిక్ వర్షాలు పడ్డాయి కొంత, గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత డిసెంబర్ జనవరిలో దేవర్ సమ్ rainfall was there, heavy rainfall, and whole city traffic was going for a toss. Every time, so, sir, whenever it rains, I think there's a big... Just 2 centimeters and 2 centimeters, 3 centimeters kuda city goes for a toss. Correct. I was city traffic chief for quite long. I know akkada roadlu meeda traffic మొత్తం it goes haywire. దెన్ పాపం అక్కడ పూర్ కానిస్టేబుల్ ఆర్ హోమ్ గార్డ్ ఆర్ సమ్ ఎవరో మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు వచ్చి దే స్టార్ట్ టేకింగ్ అవుట్ దేర్ ఇంప్లిమెంట్స్ అండ్ ఏదో మ్యాన్ హోల్ దగ్గర ఏదో దే స్టార్ట్ డూయింగ్ ఇట్. కనపడకపోతే జనాలు అంటారు ట్రాఫిక్ కోడ్ కనపడలేదు ఆ టైం అంటారు. వాళ్ళు చేయడం వల్ల ఏమీ జరగదు అక్కడ, అక్కడ ఏం కాదు. ఇట్స్ ఓన్లీ అని చాలా వాళ్ళు చేసేది చాలా పై పైన సూపర్ఫిషియల్గా చేస్తారు. యాక్చువల్ ప్రాబ్లమ్ లైస్ ఎల్స్వేర్. ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ నాట్ దట్ వాటర్ గెటింగ్ ఇన్ టు దట్ మ్యాన్ హోల్ అండ్ గెటింగ్ డ్రైన్డ్ అవుట్. దట్స్ నాట్ ద ప్రాబ్లమ్. Water is unable to drain out because the nalas are encroached. Because the lakes which have to hold water were totally encroached. There is nothing like, there's a mechanism like water where the water has to go. Where the water has to go. It will come to your houses. It will come onto the roads. Yeah, it has come. Many communities were inundated. Correct. Ellalsina cheruvulu levu, ellalsina nalas levu. Nala is constricted. The nalas which were about 10 meters or 15 meters wide are now hardly about 2-3 meters wide. So the carriage capacity, we call the discharge, right? The discharge capacity of the nala is totally reduced. Correct. రెడ్యూస్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు ట్రాఫిక్ సపోజ్ రోడ్డు చాలా వెడల్పు ఉన్న రోడ్డు, ఇట్స్ అ వైడ్ రోడ్, ఇట్ కమ్స్ ఇంటూ నారో రోడ్, naturally it results in a traffic jam. It results in a traffic congestion. Similarly, in fact, we have widened all the roads in Hyderabad. Correct. I mean, for a better traffic. But these nalas have become exactly. So I think there was demand and all also. Like we have a master plan for the roads. We need to have a master plan for the drainages exactly. You have to have a drainage network, right? లేకపోతే ఏమవుతుంది, because it's these all the whatever the drainage system, it was Nizam time. Correct. Main Hyderabad. So now we had to plan. That time, what was the population? Today, what is the population? Correct. The way Hyderabad is growing, correct, we need, as you rightly pointed out, as you are widening the roads, nalas has to be, in future, we should have some buffer for to expanding the nalas also. Exactly. It's a very, very right buffer point what you told, sir. Buffer undindi, but buffer also is occupied. Buffer, forget about buffer, they are occupying the nala itself. And I have seen at some places the nala has totally disappeared. It has vanished. అక్కడ దాకా వస్తుంది నాలా, ఆ తర్వాత కనపడదు అనమాట. కొన్ని వందల మీటర్లు నాలా ఇస్ నాట్ టు బి సీన్ అండ్ అగైన్ ఇట్ రీసర్ఫేసెస్ సమ్వేర్ ఎల్స్. ఈ మధ్యలో వాటర్ అంతా ఏం కావాలి, ఇటు వచ్చిన వాటర్ దే డెలిబరేట్లీ దే ప్లే విత్ ద లేక్స్, దే క్రియేట్ ఆర్టిఫిషియల్ బండ్స్ ఆర్ దే ట్రై టు క్లోజ్ ద వేర్స్ ఆర్ వాట్ నాట్. కొంతమంది అక్కడ మిస్యూవ్ మాంగర్స్, అక్కడ లోకల్గా పొలిటికల్ ఇది అనేది దే ఇరిగేషన్ వాళ్ళని వాళ్ళ గుప్పెట్లో పెట్టుకోవచ్చు, లేకపోతే అక్కడ లోకల్ మున్సిపాలిటీ వాళ్ళని పెట్టుకోవచ్చు. అన్లెస్ అది కాకుండా ఇది కాదు సార్. సంబడి నెక్సెస్ ఉంటేనే ఆ లోకల్గా ఆపరేట్ చేసే ఫీల్డ్ లెవెల్ స్టాఫ్ వాళ్ళు కంట్రోల్లో తీసుకొని దే మేనేజ్ ద థింగ్స్. Because when the permission you give, there won't show the nala, no? Correct. So without nala only they are going to give the permission. Correct. Someone is made a mischief in that. Correct. అది మీరు అబ్సల్యూట్లీ. సో మన అందుకోసం ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ సిస్టమిక్ ఫ్లా అండి, అంతే. ఎవ్రీబడి హ్యాస్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ టు ఇట్ అండ్ నౌ ఇట్ ఈస్ ద టైమ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు అవేకెన్ నౌ. అండ్ అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు చేయకపోతే గనక ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ our children or the they are going to curse us. Others of the humanity itself will be at stake. రేపు ముందు మనకి we have to live with it. Then what is the quality of life? Quality of life అంటే ఊరినే మంచి రోడ్లు లేకపోతే హై రైజ్ బిల్డింగ్స్ కాదు కదా. మీరు వాటర్ ఉండదు తాగటానికి, డ్రాట్ సిచ్యువేషన్స్ వస్తుంటాయి, నీకు మనకు వర్షం పడితే కనుక ఇళ్లలోకి నీళ్ళు వస్తుంటాయి. But we spend so much money going out and spending in resorts for clean and green. Exactly. What is this? ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు దట్ ఈస్ దిస్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్లో పెంచడానికి. అండ్ ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఎవడైతే కనుక అసలు ఈ గ్రాబింగ్, ఎంక్రోచ్మెంట్స్, లేక్స్, గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ ఎందుకు తీసుకుంటారు? దేర్ ఇస్ నోబడీ టు అబ్జెక్ట్ దేర్. అక్కడ ఎవడు ఇప్పుడు సపోజ్ మన ఇద్దరు A and B మధ్యలో దేర్ ఇస్ ల్యాండ్ ఇష్యూ,
ఇఫ్ ఐ ట్రై టు కమ్ ఆన్ టు యువర్ ల్యాండ్ యూ విల్ న్యాచురల్లీ అబ్జెక్ట్ చేసి మీరు ఏం చేస్తారు, న్యాచురల్గా ఏం చేస్తారు, మీరు కంప్లైంట్ చేస్తారు, లేకపోతే యూ స్టార్ట్ ఫైటింగ్. We'll try to protect బట్ that. హియర్ హూ ఇస్ దేర్ టు అబ్జెక్ట్? Yes. ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఉంది ఆర్ సమ్ లేక్ దేర్ ఇస్ నోబడీ టు అబ్జెక్ట్. ఆ సిస్టమ్ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ There are people they didn't act. What I say, officials they know that it's being grabbed, but for some reason they did not take the action. Maybe పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కావచ్చు, మేబీ దేర్ ఆర్ మెనీ. అక్కడ ఎందుకంటే మనీ వేరెవర్ మనీ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్, ఈ టైప్ ఆఫ్ వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్, ఈ టైప్ ఆఫ్ అన్హోలీ నెక్సెస్ అండ్ ఆల్ ఎమర్జెస్. సో దట్ ఈస్, ఐ మీన్ దిస్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ స్పెసిఫిక్ టు హైదరాబాద్. ఐ సే దిస్ ఇస్ ప్రాబ్లమ్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ఇండియా. మీరు ఏ సిటీలో తీసుకున్నా కానీ దిస్ ఈస్ ద వేర్ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్, అండ్ ఈవెన్ ఇన్ ప్రాబ్లీ వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ అండ్ ఆల్ ఆల్సో. దీనికి ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఈ కరెక్టివ్ యాక్షన్లో డెఫినెట్లీ లాట్ ఆఫ్ ఫర్దర్ రామిఫికేషన్స్ ఆర్ ఇంప్లికేషన్స్ ఆర్ దేర్. లైక్ రియల్ ఎస్టేట్ కరెక్షన్ జరగవచ్చు, ఆర్ కరెక్షన్తో పాటు ఈ ఎక్కడ కట్టాలి ఎక్కడ కట్టకూడదు అనేది కూడా జరగవచ్చు. సార్, వన్ థింగ్ ఐ వాంట్, దేర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి మోర్ క్లారిటీ నౌ. కరెక్ట్. పీపుల్ విత్ యువర్ యాక్షన్స్ ఎవ్రీవన్ ఈస్ గెటింగ్ అవేర్నెస్ నౌ. కరెక్ట్. సో ఇంతకుముందు ఏంటంటే జస్ట్ టేకింగ్ ద పర్మిషన్, సమ్ పర్మిషన్ ఈస్ దేర్, యూ హ్యావ్ టేకెన్, బట్ నౌ యూ హ్యావ్ టు. అంటే మాకు ఒకటి అందరికీ ఒక ప్రాబ్లం ఏంటి సార్, ఐ మీన్ మెనీ పీపుల్ ఆర్ అంటే అదర్ వన్ సైడ్ దే ఆర్ అప్రిషియేటింగ్ యువర్ ఎఫర్ట్స్, అంటే గ్రేట్గా, అంటే అసలు ఈజ్ ఎ హీరో. ఐ మీన్ నెవర్ బిఫోర్ ఇట్ ఇస్ బిన్ డన్, ఇట్ హ్యాస్ టు బి కంటిన్యూడ్. ఈవెన్ వెన్ ఐ వెంట్ టు ద విలేజెస్, yesterday was in Chetyal, then Suryapet, I just took their reactions. They also, everyone is welcoming, but only one question they are asking, when the permissions are given by the authorities, RERA registered, those areas, I mean, how good it is. I mean, a person, a poor fellow went and purchased an apartment or a villa, whatever it may be. Or, I mean, villa is not, I don't say is a poor, but with all proper permissions and he has invested. So those things also, how you are going to justify that? Yeah, right. Very important question and very pertinent to this idandi. So ipudu see, I'll just tell you, in the last about 1.5 month where we had acted, we have removed more than 262 structures and almost reclaimed about more than 112 acres. Great. Okay. Which is about, I think, more than 1,000 easily Yeah, so more than that. Yeah. And dintlo we have done almost demolitions at 28 places. Let me be very clear, ఎక్కడ కూడా ప్రాపర్గా ఉన్నటువంటి పర్మిషన్స్ ఉన్న చోట ఎక్కడ కూడా నాట్ ఎ సింగిల్ డెమోలిషన్ హెస్ బిన్ డన్. Really? యా. సో బయటకు వస్తున్నటువంటి ఈ నెరేటివ్ ఇస్ క్వైట్ డిఫరెంట్. ఈ పర్మిషన్స్ ఎవరు ఇచ్చారు అంటే, మేము ఇప్పుడు ఎక్కడ వేర్ వీ హ్యావ్ డన్ ఇస్ పర్మిషన్స్ ఆర్ రాంగ్లీ ఇష్యూడ్. లైక్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్, వీ హ్యావ్ డన్ డెమోలిషన్స్ ఎట్ గండిపేట్. Gandipet, who has given the permissions there? The Sarpanch. He is not authorized to give. Sarpanch is not authorized. To give. Yes. She is not authorized. And ఈ సర్పంచ్ వాజ్ ఎప్పుడు ఉన్నారు? 2009 కన్నా ముందు ఉన్న సర్పంచ్. ఇప్పుడు కూడా సర్పంచ్ సంతకాలు పాత డేట్ తోటి ఇస్తే ఇస్ ఇట్ ఏ వ్యాలిడ్ పర్మిషన్? అసలు ఫస్ట్ సర్పంచ్ ఇవ్వకూడదు. ఇచ్చిన తర్వాత కూడా సరే ఇవ్వటము ఇచ్చారు, అది ఎప్పుడు 2009 కూడా బ్యాక్ డేట్ ఇస్తే ఇస్ ఇట్ ఏ పర్మిషన్? సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ పర్మిషన్. సో ఈ సర్పంచ్ పేరు చెప్పి దే ఆర్ గివింగ్ ఏ ఫసాడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ పర్మిషన్ అని చెప్పేసి, విచ్ ఈస్ నాట్ ట్రూ. సిమిలర్లీ ఐ టెల్ యూ వేర్ వీ హ్యావ్ డన్ మల్లంపేట్లో డిండిగల్ ఏరియాలో వీ హ్యావ్ డన్ డిమాలిషన్స్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ ద villas. Yes, that's a big villas. Permissions were given by the Panchayat Secretary. Panchayat Secretary, Dindigal is a municipality. Panchayat Secretary was quite some time back. Back date వేసి Panchayat Secretary ఇస్తే ఆ పర్మిషన్స్ వర్ ఆల్ క్యాన్సిల్డ్. అంటే అసలు పర్మిషనే కాదు, ఇట్స్ పర్మిషన్ ఈజ్ నో పర్మిషన్. So the Panchayat Secretary was arrested and sent to jail. Okay. He was suspended. Okay. So that was not a permission from an authorized agency. Yes. And అక్కడ demolitions కూడా 2 సార్లు జరిగినాయి. 2 villas కూడా చేశారు. We saw earlier also. Yes. 2 సార్లు villas demolish చేశారు. దీంతో పాటు కోర్టుకు కూడా వెళ్ళారు కొంతమంది యాక్టివిస్ట్ వెళ్ళి ఇదంతా మెన్షన్ చేసినప్పుడు ఇట్ వాస్ క్లియర్లీ ఇన్ FTL అని చెప్పేసి కోర్ట్ సెట్ మీరు గో బై ద డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా అన్నారు. సో అంటే పబ్లిక్ హ్యాడ్ సఫిషియంట్ హింట్స్. అంటే పర్మిషన్ ఈజ్ నాట్ ఎ వ్యాలిడ్ పర్మిషన్, అండ్ ఆ పంచాయత్ సెక్రటరీ హూఎవర్ హస్ ఇష్యూడ్ వాస్ అరెస్టెడ్ అండ్ సెంట్ టు జైల్ అండ్ హీ వాస్ సస్పెండెడ్. అండ్ ద బిల్డర్ హూ హ్యాస్ డన్ దట్, she was also prosecuted, she was also arrested, criminal case was registered. And fourth one is high court lo ee matter illindi. Ante there was sufficient feelers that this is not a clear property or clear title. In spite of that, people have bought. Now, if you are not taking actions even for that property, then it is very bad. Anni proper ga unna tarvata memu same thing. I'll give you an example. We have done a demolition in Nizampet.
నిజాంపేటలో ఒక బిల్డింగ్ పర్మిషన్స్ వర్ అపరెంట్లీ ఇష్యూడ్ బై సమ్ ఏజెన్సీస్. అక్కడ ఉన్నటువంటి కొంతమంది యాక్టివిస్ట్ దే వెంట్ టు హైకోర్ట్, దే ఫాట్ ఇట్ ఇన్ ద హైకోర్ట్ సెడ్ దట్ వీళ్ళు ఏం చేశారు, ఎఫ్టీఎల్ లేదు, ఎఫ్టీఎల్ కాదు ఇది అని చెప్పి వాడు బిల్డర్ అతను వెళ్ళినప్పుడు వీళ్ళ అధికారులు కొంతమంది అక్కడ మేనేజ్ చేసి దే హ్యావ్ గివెన్ సమ్ రాంగ్ సర్వే నెంబర్స్ చూపించి ఇవ్వటము, ఇదంతా చేశారు. రాంగ్ సర్వే నెంబర్, మ్యానిపులేషన్ ఆఫ్ ద రికార్డ్స్ చేసిన తర్వాత ఎక్కడో ఉన్న సర్వే నెంబర్ తెచ్చి ఇక్కడ చూపించడం, నెక్స్ట్ డిజిటల్ కోఆర్డినేట్స్ని మార్చేసి, అంటే దే ఆర్ ప్లేయింగ్ హ్యావక్ విత్ ద సిస్టమ్. అక్కడికి నేను వెళ్ళాను, స్పాట్కి వెళ్ళి చూస్తే అక్కడ క్లియర్గా ఫెన్సింగ్ చేసి గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అని రాసిన గేట్ ఇప్పటికీ ఉంది. ఉండి అది తీసేసి దానికి అక్కడ గేట్ అట్లానే ఉంది, ఫెన్సింగ్ అట్లానే ఉంది, పక్కన వీళ్ళు కడుతున్నారు అనమాట. అది కళ్ళతోటి చూస్తే కనబడు. సో అది ఏం చేశారు, హైకోర్టుకు వెళ్తే హైకోర్టు సైడ్ మీరు అది ఎఫ్టీఎల్ జాయింట్ ఇన్స్పెక్షన్ చేసి అది ఒకవేళ ఎఫ్టీఎల్లో ఉందంటే కనుక యూ నీడ్ నాట్ అప్రోచ్ అస్ అగైన్, యూ కెన్ గో హెడ్ విత్ డిమాలిషన్. దట్ వాజ్ ఎఫ్టీఎల్ అని జాయింట్ ఇన్స్పెక్షన్ చేసి రిపోర్ట్ ఇచ్చారు, వీ వెంట్ విత్ డిమాలిషన్. వెర్ ఇస్ ద పర్మిషన్? సో అప్పుడు ఇచ్చినటువంటి ఆ పర్మిషన్స్ ఎవరైతే కనుక రాంగ్గా ఇచ్చారో వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకోమని చెప్పి వీ హ్యావ్ గివెన్ వీ హ్యావ్ గివెన్ కంప్లైంట్స్ ఇన్ ద పోలీస్ స్టేషన్. Criminal cases were booked against all such officers. The local municipal commissioner, the local AD survey and settlements, and the local HMD officer, the local tahsildar, all were prosecuted. So ఎట్లా మీరు how can you play havoc with the system, right? అంటే మీరు అక్కడ లేనిది ఉన్నదంతా కూడా పెట్టి ఎక్కడో రికార్డ్స్ తెచ్చి ఇక్కడ పెట్టేసి కళ్ళ ముందు కనపడేదాన్ని కాదని అంటే కనుక దెన్ ఏమో సార్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సార్, ఎస్ బట్ యాజ్ ఎ పర్చేజర్, యాజ్ ఎ బయర్, హోమ్ బయర్, we will not go into all the details. Correct. So proper permission is given by HMDA. Once the permission is given, we Correct. Always, I mean, as a buyer, so we always think that it is a right property. Then what you is raised a very important issue, Ram Reddy garu. See, ఇక్కడ కొంతమంది ఇంట్రెస్ట్లు దెబ్బతింటాయి న్యాచురల్లీ. వాళ్ళకి తెలియదు. ఇప్పుడు కొనేవాళ్ళు అంటారు, సార్ మాకు తెలియదు కదా కొనుక్కునేటప్పుడు, ఈ పర్మిషన్స్ ఇలా ఇవ్వటంతో ఇది ఏది వాళ్ళు మీ పంచాయత్ సెక్రటరీ ఇవ్వకూడదని నాకేం తెలుసు, లేకపోతే కనుక ఇది ఇక్కడ ఈ ఆఫీసర్స్ ఇలా మ్యానిపులేట్ చేసి రికార్డ్ తెచ్చారని మాకేం తెలుసు, బఫర్ అని మాకేం తెలుసు, ఇలా అని చెప్పి అంతే సార్. ఇప్పుడు ఏంటి వేరే స్టేజ్లో ఈవెన్ బ్యాంకర్ ఆల్సో అన్ని వెరిఫై చేసేసి బ్యాంకర్ ఆల్సో ఈస్ గివింగ్ ద లోన్. కరెక్ట్. సో ది పూర్ పర్సన్ హూ పర్చేస్డ్ దేర్ ఈస్ ఏ క్లియర్ దిస్ థింగ్. సరే, ignorance of law is no excuse అండి, నెంబర్ వన్ ఫస్ట్. సో అది దట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ ప్రిన్సిపల్, గైడింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఫర్ ఎనీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీ ఆర్ ఫర్ ఎనీ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీ. సో నాకు తెలీదు చట్టం అంటే కనుక కాదనమాట, తెలుసుకోవాల్సిన బాధ్యత అతని మీద ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ కాస్త ఈ ట్రాన్సిషన్ ఫేజ్లో డెఫినెట్లీ కొంతమంది ఇంట్రెస్ట్లు ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. అంటే ఆ బయర్స్ ఎవరైతే కొంతమంది ఫ్యూ హండ్రెడ్స్ అండ్ ఆల్ వుడ్ హ్యావ్ సఫర్డ్ తీసుకునేవాడు. But there is something called, utilitarianism. Even going forward also, sorry to interrupt you, going forward also, అంటే మేము ఏం నమ్మాలి ఇప్పుడు? మేము పర్మిషన్ వచ్చింది, ఐ మీన్ అథారిటీ ఇచ్చింది, రెరా రిజిస్టర్ అయింది, అది ఎలా నమ్మాలి మేము అని ఒక బయర్కి ఒక స్టేట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్. ఇట్స్ ఎ స్టేట్ ఆఫ్ దట్ ఫ్లక్స్ ఈస్ దేర్. దిస్ విల్ గ్రాడ్యువల్లీ మనకి ఎట్లా ఉంటుందంటే ఈ కన్ఫ్యూజను ఇది అనేది, అంటే ఇది కాస్త ఈ హేజీనెస్ అనేది దట్ విల్ పర్సిస్ట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. బట్ క్లారిటీ అనేది మనకి వస్తుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ మనం సినిమాల్లోకి ఎంటర్ అవగానే చీకటిగా ఉంటుంది, కాసేపు కనపడదు మనకి, కనపడదు. ఎందుకంటే కళ్ళల్లో రాడ్స్ అండ్ కోన్స్ ఉంటాయి కదా, ఇట్ హ్యాస్ టు గెట్ అకామిడేటెడ్ టు దట్. ఆ అకామిడేషన్ టైం కొంతసేపు కనపడదు మనకి. సో దట్ ఈస్ అ ట్రాన్సిషన్ టైం, రైట్? సో ఇప్పుడు కూడా జరిగేది ఐ టేక్ ఇట్ యాజ్ దాట్ వే ఓన్లీ. అంటే ఈ ఫేజ్ ఫ్రమ్ వన్ ఫేజ్ టు అనదర్ ఫేజ్ వీఆర్ ఎంటరింగ్. సో ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైమ్ ఫర్ ద things to get settled or adjusted. But in this process somebody has to be right. So అందుకోసమే I can say there are scapegoats అని కూడా చెప్పొచ్చు. పొలిటికల్ సైన్స్ లో ఒక థియరీ ఉంటుంది, బెంథమ్స్ యూటిలిటేరియన్ ప్రిన్సిపల్ అని ఉంటుంది. యూటిలిటేరియనిజం సేస్ దట్ maximum good for the maximum people అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో when 99% are getting out of it and somebody is getting affected, కొన్ని చోట్ల తప్పదు, అది అవుతుంది. But this is a short-lived thing. This is not a continuous, it doesn't persist for long. This is a very short-lived phenomenon. And ఈ తర్వాత కూడా 100% విల్ బీ బెనిఫిటెడ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. ఇప్పుడు రేపు అధికారులు చేయాలన్నా భయపడతారు, రేపు ఒక ఎఫ్టీఎల్లో కట్టాలన్నా భయపడతారు. ఈరోజు హైకోర్ట్ హాజ్ క్లియర్లీ కామెంటెడ్. మీరు చూస్తే కనుక ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ టు సీ ద హైకోర్ట్ కామెంటింగ్ లైక్ దట్. ఎవరన్నా ఇప్పుడు ఎఫ్టీఎల్ బఫర్లో కొనాలంటే కూడా ధైర్యం చేయరు, కబ్జా చేయాలంటే చేయరు అని చెప్పి హైకోర్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ హెస్ కామెంట్, విచ్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్. ఆ అవేర్నెస్ రావాలి. అంటే దట్
దట్ థింగ్ దట్ పబ్లిక్ అందరికీ కూడా అది తెలిసి రేపు ఇగో ఇది దిస్ ఇస్ ఎఫ్టీఎల్, దిస్ ఇస్ బఫర్, దిస్ ఇస్ ఈ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్, ఇక్కడ అధికారులు ఇలా చేస్తే కనుక రేపు టుమారో లుక్ సిస్టమ్స్ విల్ డెఫినెట్లీ బీ ఎఫెక్టివ్. పనిచేసేవాళ్ళు అందరు పనిచేస్తారు, ఎవరో కొంతమంది హ్యాండ్ఫుల్ ఆఫ్ వాళ్ళతోటి అందరూ ఎందుకు ఇబ్బంది పడాలండి? ఇప్పుడు లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్లో ఎగ్జాంపుల్ సార్, ఒకప్పుడు నేను సింగపూర్ పోయినప్పుడు వే బ్యాక్ అక్కడ ఒక పోలీస్ కనిపించకపోయేది, అబ్బా ఏంటిలా అనుకున్నాం. దట్ ఐఎమ్ సీయింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ టుడే. హార్డ్లీ వీఆర్ సీయింగ్ ఎనీ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ పోలీస్. ఇంతకుముందు ఏంది అన్ని చోట్ల 4 సైడ్లో 4 పోలీసు ఉండేది. ఇప్పుడు ఏంది సిగ్నల్స్ అండ్ ఇమ్మీడియట్గా నీకు ఒక సిగ్నల్ జంపింగ్ కాగానే నీకు వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు సిగ్నల్ జంపింగ్ లేదు, దే ఆర్ పక్కా ఫాలోయింగ్ ద రూల్స్ బికాస్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఈస్ దేర్. సో సిమిలర్లీ దిస్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆల్సో రెగ్యులేట్ చేస్తుంది. టైం ఉంటుంది మనకి ఇదంతా. ఈ టైంలో కొంత లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్, కొంత ట్రాన్సిషన్ అర్థం కానీ అంటే ఒక ఏంటి ఇదనే సందిగ్ధత ఇవన్నీ ఉంటుంది. But these are all very short-lived and very temporary things. But in the days to come, surely things are going to be better and systems are going to improve. That much I can surely assure. ఎందుకంటే ఎవరు జాగ్రత్తగా ఇది కంటిన్యూ చేయాలి, ఇది మనం జాగ్రత్తగా చేస్తూ అన్ని వ్యవస్థలు పనిచేసేటట్టు తయారు చేస్తాం. దట్ ఈస్ ద ఇంటెంట్ ఆఫ్ ద సీఎం ఇట్సెల్ఫ్. హీ వాంట్స్ దట్ ఏసీబీ ఎందుకు చాలా స్ట్రెంథెన్ చేశారండి. ఏసీబీ మీరు చూస్తే ఇప్పుడు చాలా నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ బుక్ ఆర్. సేమ్ థింగ్ ఫుడ్ సేఫ్టీ కూడా రెస్టారెంట్స్ మీద విపరీతమైన ఇది రైడ్స్ చేస్తున్నారు. బేసిక్స్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కనుక ఫాలో అవుతాయి కనుక సిటిజన్స్కి క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ వస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ డ్రగ్స్ దాని మీద దర్ ఇస్ ఎ నార్కోటిక్స్ బ్యూరో. సో బేసిక్ సమ్ లెట్ అస్ నాట్ డూ చేద్దాం అవి కూడా. మీరు పెద్ద మనం చేయటం వేరు, కానీ సమ్ ఫండమెంటల్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనం ఒక సమాజంలో ఉండాలంటే ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ హ్యావ్ టు బి అడ్హియర్డ్ టు. కానీ దిస్ వాజ్ నాట్ ఫాలోడ్ ఫర్ మెనీ ఇయర్స్. ఇప్పుడు ఏంటంటే సార్, ఇప్పుడు ఒక పక్క సీఎం గారు, తర్వాత మీరు బోత్ ఆర్ బికమ్ ఏ బిగ్ హీరోస్. ఐఎమ్ టాకింగ్ ఇన్ దిస్ థింగ్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే, బట్ మెనీ హ్యాస్ ఎ డౌట్స్ ఏంటంటే, ఆర్ దే గోయింగ్ టు కంటిన్యూ దిస్ ఆర్ వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్? ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ దిస్ థింగ్. సమ్మన్ ఎస్టర్డే ఐ సా సమ్ వీడియో. అంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు మెన్షన్ దిస్ ఫర్ ఫండ్స్ కోసం చేస్తుండని, హర్యానాకు ఫండ్స్ పంపిస్తారని, ఎలక్షన్స్ కోసం అని ఒకటి. తర్వాత బిగ్ లీడర్స్ కొడతారా, సమ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఆర్ బిల్ట్ అండ్ రియల్లీ ఆక్యుపైడ్. ఆర్ దే గోయింగ్ టు అవి చేస్తారా? అంతా ఉందా వీళ్ళకు, చేస్తారా అని కొన్ని ఎక్స్ప్రెసింగ్. సో ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందంటేనండి, మనకి దిస్ ఇస్ హౌ వీ హ్యావ్ సీన్ ద సిస్టమ్స్. లైక్ సో మనం ఏం చేస్తాం, సపోజ్ మా దగ్గర కూడా ఒక ఎస్ఐ వచ్చేసి కొత్తగా వస్తాడు, సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ పోలీస్ వస్తాడు, రాగానే హడావడి చేస్తాడు కాసేపు, అన్ని షాపులు మూపించేయటం అని, లేకపోతే అక్కడ ఏదో టైం చేయటం. అది కంటిన్యూ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు, క్వాలిటీ ఎస్ఐస్ అయితే. క్వాలిటీ కాకుండా కొంత కాంప్రమైజింగ్ అయ్యేటటువంటి ఎస్ఐస్ నాలుగు చేసి హడావడి చేసి దాంతో ఎవడు అజెండా వాడు పెట్టుకొని చేసేవాళ్ళు ఉంటారు. సో దిస్ ఇస్ దేర్ ఎవ్రీవేర్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో సీఎం గారు మీరు చూస్తున్నారు ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి కాస్త లాస్ట్ 8-9 నెలల పరిణామాల్లో ఏసీబీ ఎలా జరుగుతుంది, ఆర్ లేకపోతే నార్కోటిక్స్. సో హీ ఈజ్ వెరీ పర్టిక్యులర్ అబౌట్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆల్సో. సో చేస్తూ మీరు యూ హ్యావ్ టు సీ ద ట్రాక్ రికార్డ్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫీసర్ ఆల్సో. ఇప్పుడు మీరు మనం చూస్తే కనుక ఏదో వచ్చి హడావుడి చేసి 4 రోజులు చేసి చేసే ఇది ఉండదు అనమాట. సో ఎవ్రీ గవర్నమెంట్, I was in good positions in TRS government, in the earlier Congress government when Mr. Rajshekar Reddy was the CM, or when Mr. Kiran Kumar Reddy garu was CM, when Mr. Chandrababu. So వాళ్ళు ఎంచుకునే ఆఫీసర్స్ని అలా ఎంచుకుంటున్నారు. గవర్నమెంట్ కూడా అంతే క్లియర్ మ్యాండేట్ ఇస్తున్నారు, అంతే ఫ్రీడమ్, ఇండిపెండెన్స్ ఇస్తున్నారు. అన్కాంప్రమైజింగ్ యాటిట్యూడ్ ఉన్నది సీఎం గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్తుంటారు మీటింగ్స్లో. కానీ మాకు ఎక్కడ కూడా దేస్ నో ఇంటర్ఫిరెన్స్. అందరూ అనుకుంటారు చాలా ప్రెషర్ ఉంటుంది. ఏం ప్రెషర్ ఉంటుంది? సో వెన్ ద పొలిటికల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇట్ సెల్ఫ్ హాస్ టేకెన్ దిస్. నాకు ఇనిషియల్గా విన్నాం సార్ ఏంటంటే, నేను చెప్పినా వినని ఆఫీసర్ నాకు కావాలి. కరెక్ట్. రాంగ్ థింగ్స్ అట్లా. ఇప్పుడు ఇలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు కొన్ని మనకు సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయి. లైక్ సపోజ్ మనం ఎన్కన్వెన్షన్ వీ హ్యావ్ డిమాలిష్ సర్టన్ స్ట్రక్చర్స్ రైట్ చేసినప్పుడు, ఎన్కన్వెన్షన్ దగ్గర చేసినప్పుడు ఆ చుట్టుపక్కల ఆ చెరువు తమ్మిడికుంట చెరువు అని అంటారు, అక్కడ వీ హ్యావ్ డిమాలిష్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ స్ట్రక్చర్స్ ఆల్సో. వేరే షెడ్స్ కూడా చేశారు. బట్ ఎన్కన్వెన్షన్ బీయింగ్ కొంత హై ప్రొఫైల్, అది నాగార్జున గారు కొంచెం హైలైట్ అయింది. ఆ చుట్టూ చాలా ఇతర షెడ్స్ కూడా చేశాం. చేసినప్పుడు అక్కడ కొన్ని హట్స్ ఉంటే తీయలేదు మేము. ఎందుకంటే అక్కడ హట్స్ వాళ్ళు వచ్చి అక్కడ పెట్టుకొని వాళ్ళు ఉన్నటువంటి వేరే లేబర్ అనమాట, అది తీయలేదు. బట్ కొన్ని చోట హట్స్ తీసాం. ఎక్కడ మన మాదాపూర్లో చేసినప్పుడు సున్నం చెరువు దగ్గర తీసాం. అది పెద్ద అంటే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, ప్రతి దాంట్లో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో అంటే ఇక్కడ గుడిసెలు ఎందుకు తీయలేదు, అక్కడ గుడిసెలు ఎందుకు తీయాల్సి వచ్చింది, అక్కడ చిన్న చిన్న షెడ్స్. సో మనం వీఆర్ బేసికలీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అండి. హైడ్రా ఈజ్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఆఫీసర్స్ హూ ఆర్ బేసికలీ హ్యూమన్స్.
అండ్ ద గవర్నమెంట్ ఆల్సో అంతా కూడా గవర్నమెంట్ ఈజ్ హ్యూమన్ సెంట్రిక్ ఆల్సో, దే ఆర్ ఆల్సో పూర్ సెంట్రిక్ అండ్ ఆల్. మనం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం, డిస్టింగ్విష్ చేస్తాం. ఏం చేస్తాము, ఇక్కడ మాదాపూర్లో సున్నం చెరువులో అక్కడ మేము తీసినప్పుడు అక్కడ మన చూస్తే టీవీలో వన్ ఫెలో వాస్ డౌజింగ్ హిమ్సెల్ఫ్, ట్యాంకర్స్ బిజినెస్, అతను రోజుకు ₹1,00,000 బిజినెస్ చేస్తాడు. అక్కడ మీరు ఎప్పుడైనా కానీ గూగుల్ ఎర్త్లో మీరు జస్ట్ ఒకసారి చూడండి, శాటిలైట్ ఇమేజెస్లో 10-15 ట్యాంకర్లు అక్కడ ఉంటాయి అన్నమాట. ఏదో అక్కడ ఆ ప్లేస్ ఏదైతే సున్నం చెరువు దగ్గర, ఆ చెరువునంతా ఆక్యుపై చేసుకుంటూ ఇట్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ డెబ్రీ నౌ. అండ్ ఆ ట్యాంకర్స్ 10-15 ఉంటాయి. ఇప్పుడు నేను చెప్పడం కదా, మీరు జస్ట్ గూగుల్ ఎర్త్ ఆ సున్నం చెరువు దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే 10 ట్యాంకర్లు కనపడతాయి అనమాట, పాత ఇమేజ్లు తీసుకుని. అంటే హీఈస్ ఇన్ టు ట్యాంకర్స్ బిజినెస్. అండ్ అతను అక్కడ కబ్జా చేసుకుంటూ మెల్లిగా అదంతా ఫిల్ చేస్తున్నారు. ఫిల్ చేసి అక్కడ వేరే కమర్షియల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ అక్కడ ఇంకోడెవడో కిరాయికి ఇచ్చాడు, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక స్ట్రాంగ్ ఫెలో. అండ్ ఇక్కడ ఈ ట్యాంకర్స్ బిజినెస్ చేస్తూ వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అయ్యే లేబర్ అక్కడ ఉన్నారు. వాళ్ళని అంటే వాళ్ళు అంటే అతని ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ని వీఆర్ టార్గెటింగ్ బికాస్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లాయిట్ ద హోల్ థింగ్. సో అతని చెరువుకి కబ్జాకారుడు కూడా అతని బిజినెస్ మీద పార్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఫర్ దిస్ పక్కన ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. అందుకోసం వీళ్ళు చేసాము, అక్కడ గుడిసెల్ని చేయలేదు. సో దేర్ ఇస్ అ క్లియర్ డిస్టింగ్విషన్. అట్లానే చింతల చెరువు అని చెప్పి ఒకటి జీడిమెట్ల దగ్గర వీ హ్యావ్ డిమాలిష్ సమ్ ఆఫ్ ద స్మాల్ స్ట్రక్చర్స్. చిన్న వాళ్ళు పేదవాళ్ళు అని చెప్పి, పేదవాళ్ళు అనే ఫసాడ్ అంటే ముందుకు చూపించేది వాళ్ళని, కానీ వెనకాల రాజు అని ఈజ్ అ నెటోరియస్ ల్యాండ్ గ్రాబర్. అతను వచ్చి పెట్టి చేస్తున్నాడు. మనకు తెలుసు పాత గతంలో చరిత్ర అంతా కూడా మన చాలామంది కూడా ఏంటంటే ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ ఎలా చేశారని అంటే కనుక ముందు పేదవాళ్ళని పెడతారు, ఆ డెలికేట్ ఎలిమెంట్ని చూపిస్తూ వెనకాల ఎవడ ఎజెండా వాడుతుంటున్నాం. దాన్ని కూడా మనం చెక్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు మనం ఎలా అయితే స్ట్రక్చర్స్ వస్తున్నాయో వెనకాల దీన్ని చేసే పద్ధతులు, మొడాలిటీస్ అన్నీ వీ హ్యావ్ టు కిన్లీ వాచ్. నిజంగా జెన్యూన్ పేదవాళ్ళు వాళ్ళు ఉంటే కనుక లేదు, వాళ్ళని ముందు చూపిస్తూ వెనకాల నటించేటటువంటి సిస్టమ్ పనిచేస్తూ ఎవరన్నా పొలిటికల్ లీడర్స్ అక్కడ ప్లే చేస్తున్నారు అనుకోండి, వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ వెరీ హార్ష్. అక్కడ అవసరం అంటే కనుక క్రిటిసిజం వచ్చినా కానీ కూడా తీసుకుంటాం, కానీ ఈ వెనకాల మీ డ్రామాలు ఇప్పటిదాకా నడిచినా ఇక నడవదు అనేది ఆ మెసేజ్ మనం కన్వే చేసాం. ద క్లారిటీ ఈజ్ మీరు ఎవరైతే రియల్గా పూర్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఎవరిని డిస్టర్బ్ చేయలేదు. దట్స్ ఐ మీన్ బట్ హౌ ఇట్ ఈస్ పోర్ట్రేడ్ అంటే ఏదో చూపిస్తాడు, నేను పుస్తకాలు తీసుకుందామంటే తీసుకుని ఒక వీడియో కుర్రంతో, లేకుంటే ఒక లేడీ వచ్చేసి చూడండి నేను ఏదో ఐ మీన్ దే ఆర్ పోర్ట్రేయింగ్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ వే. ద మీడియా ఆల్సో సోషల్ మీడియా నవ్ డేస్ హౌ దే ఆర్ పోర్ట్రేయింగ్ సమ్ మేబీ సమ్ వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండొచ్చు. అక్కడ సిస్టమ్ ఆపరేట్ చేసేదాన్ని చూసినప్పుడు అక్కడ యూ హ్యావ్ టు బి రూత్లెస్ విత్ సచ్ ఫెలోస్ హూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు గివ్ దట్ ఫసాడ్ దట్ దీనికి ఏదో పేదవాళ్ళని చూపిస్తున్నప్పుడు ఆ ముందుగా చూపించేటటువంటి దాన్ని మనం దాన్ని అడ్రస్ చేయలేదనుకోండి, ఇట్లాంటి వాళ్ళు రేపు అందరూ ఇట్లాంటి వాళ్ళు చాలామంది వస్తుంటారు ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ చేయాలనుకున్నారు. చెరువులు కానీ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ కూడా ఇట్లానే ఆక్యుపై చేస్తారు, ముందు గుడిసెలు వేపిస్తారు, వెనకాల మనకు తెలుసు ఇవన్నీ చేసినాయి. ఇప్పుడు చెరువులు కూడా ఇట్లానే చేస్తుంటారు చాలా చోట్ల కూడా. ఇప్పుడు ఐ టెల్ యూ, మీర్పేట్ చెరువు మన వెళ్ళాం, మీర్పేట్కి వెళ్తే దాంట్లో చాలామంది చెరువులు ఇల్లులు కట్టుకున్నారు. లిటరల్గా ఇల్లులు అన్ని చెరువుల్లోనే ఉన్నాయి. But we are not demolishing them because they are poor people now who are living in those things. So how are you going to take action on వాళ్ళ మీద ఏం చేయాలి, వాళ్ళకి రేపు చెరువుల్లో ఉన్నటువంటి దాన్ని తీయాలంటే కనుక సమ్ రీహాబిలిటేషన్ హ్యాస్ టు బి డన్. సో గవర్నమెంట్ ఈస్ క్లియర్ ఎక్కడ రీహాబిలిటేషన్ చేయాలి. ఇప్పుడు సపోజ్ నేను నైట్ వచ్చి నేను ల్యాండ్ గ్రాబర్ అండి, నేను వచ్చేసి నైట్ వచ్చి 2 షెడ్లు వేస్తాను లేదా 10 షెడ్లు వేస్తాను, నాకు ఇవ్వకూడదు కదా రేపు కంపెన్సేషన్ నాకు ఇస్తే కనుక రేపు అందరూ ఇట్లాంటి వాళ్ళందరూ వస్తారు. బట్ సపోజ్ సంబడి హ్యాస్ కమ్ లాంగ్ టైమ్ బ్యాక్, ఏదో చేశారు అయిపోయింది ఏదో అయింది, అప్పుడు కూడా ఇట్లానే వచ్చి ఉంటారు వాళ్ళు. బట్ వాళ్ళు ఇల్లులు కట్టుకున్నారు, చిన్న ఇల్లులు కట్టారు. ఇప్పుడు మూసి రివర్ బెడ్లో కూడా చాలా మంది అట్లా వేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, ఈ చెరువుల్లో కూడా ట్యాంక్ బెడ్లో కూడా కట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు. గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఎ రీహాబిలిటేషన్ ప్యాకేజ్. అది కనుక మీకు ఉంటే ఐ థింక్ యువర్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 100% సక్సెస్ఫుల్ సార్. అంటే మనము ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏమైందంటే చాలా మంది పూర్ ఫెలోస్ పోయినారు, కట్టుకున్నారు, 20 ఏళ్ళ నుంచి 30 ఏళ్ళ నుంచి ఉన్నారు, వాళ్ళని ఏదో తీసేస్తే ఎట్లా అనేది ఒకటి ఇంపాసిబుల్. We will never try to this message has to go very strong, very strong. We never disturb any such structures which are there ఫర్ లాంగ్ అండ్ ఉన్నటువంటి స్ట్రక్చర్స్ ఆల్రెడీ ఫ్యామిలీస్ ఉన్నటువంటి దాంట్లో ఉన్న వాళ్ళు ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ గివెన్ సమ్ దిస్ థింగ్. ఇప్పుడు కొత్త స్ట్రక్చర్స్ వస్తున్నాయి, దాన్ని డిమాలిష్ చేస్తాం బఫర్ జోన్లో కానీ ఎఫ్టీఎల్లో. బట్ ఆల్రెడీ వచ్చిన స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి, 1 year or 2 years అయ్యి దాన్ని ఆల్రెడీ కొనుక్కొని అక్కడ ఫ్యామిలీస్ ఉన్నారు. I'll tell you an example where బుమ్రుక్ దావ్లా అని చెప్పి శాస్త్రీపురం లేఅవుట్ నియర్ నేషనల్ పోలీస్ అకాడమీ, వీ హ్యావ్ డన్ ద డిమాలిషన్ ఇన్ August 1st week. అక్కడ కన్స్ట్రక్ట్ చేసినటువంటి అక్కడ లోకల్గా ఉన్నటువంటి కొంత పొలిటికల్ లీడర్స్ వాళ్ళది దాన్ని వీ హ్యావ్ డిమాలిష్డ్. ఆ పక్కనే ఫ్లాట్స్ అది కూడా అన్ఆథరైజ్డే, బట్ దాంట్లో ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి. వీ హ్యావ్ నాట్ డన్ ఎనీథింగ్, దాన్ని టచ్ చేయలేదు. అంటే దేర్ ఇస్ ఎ క్లియర్ మేము అంటే వీఆర్ అప్లయింగ్ అవర్ మైండ్, ఇది ఎందుకు డిమాలిష్ చేస్తున్నాము, ఇది ఎందుకు డిమాలిష్ చేయట్లేదు అనేది దేర్ ఇస్ ఎ క్లియర్ రీజనింగ్.
సార్ ఒకటే నేనేమంటే నేను వెన్ ఐ బీన్ హియరింగ్ టు సో మెనీ పీపుల్ ఒకటే ఏంటంటే పూర్ పీపుల్ని ఎట్లా ఎందుకు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు ఇది ఒకటే నౌ యూ హావ్ గివెన్ ఎ వెరీ గుడ్ క్లారిటీ. ఐ థింక్ దిస్ మెసేజ్ హ్యాస్ టు గో ఎవ్రీవేర్ సార్. అదర్వైజ్ ఏమైందంటే ది వెరీ పర్పస్ ఆఫ్ హైడ్రా కొంచెం మెనీ పీపుల్ విల్ గోయింగ్ టు డైల్యూట్ దిస్ షుడ్ నాట్ హ్యాపెన్. కరెక్ట్ మీరు చెప్పేదాన్ని అందుకోసమే వీల్ డెఫినెట్లీ టేక్ ఇట్ టు ఎందుకంటే చూస్తున్నాను లాస్ట్ 1 week నుంచి హైడ్రా పేదవాళ్ళ మీదకి వస్తుంది. అది పెద్దవాళ్ళకి నోటీసులు ఇస్తారు, పేదవాళ్ళకి నోటీసులు. హైడ్రా డజంట్ గివ్ నోటీసెస్ టు ఎనీబడి. యాజ్ పర్ ద GOMS 99 వీఆర్ నాట్ ఎండోర్డ్ విత్ ఎనీ పవర్స్ టు ఇష్యూ ఎనీ నోటీసెస్ టు ఎనీబడి. జైబేరీ వాళ్ళకి నోటీసులు ఇచ్చారు, వీళ్ళకి జైబేరీ వాళ్ళకి నోటీసులు మేమేమి ఇవ్వలేదు. వెళ్ళినప్పుడు వీ హ్యావ్ డన్ టు ఏ ఫీల్డ్ ఎంక్వైరీ. అక్కడ జస్ట్ వాళ్ళు ఫెన్సింగ్ ఒకటి వేసారు. వేసినప్పుడు వీ సెడ్ సి లుక్ యువర్ ఫెన్సింగ్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ టు అవర్ చెరువు ఏరియా, you have to remove it. If not, we'll remove it. We'll give 2-3 days time. అని అంటే వాళ్ళు దే సెడ్ సార్ మేము చేసేస్తాం ఇమీడియట్గా అన్నారు. సో అది ఫెన్సింగ్ వరకే. స్ట్రక్చర్స్ ఉంటే ఇమీడియట్ కొలగొట్టేవాళ్ళం. బట్ ఐ హర్డ్ సమ్ ఆఫ్ ది స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ కాంట్రాక్టెడ్ ఇన్ బఫర్ జోన్. అది స్ట్రక్చర్ ఏదున్నా కానీ కూడా వీ సే ఫస్ట్ ఒక 2-3 రోజులు టైం ఇస్తాం, మీరు తీయకపోతే వచ్చి కొలగొడతాం. ఈవెన్ బిగ్ స్ట్రక్చర్, టాల్ స్ట్రక్చర్, ఎవ్రీథింగ్ ఇది ఉన్నా కానీ మీరు అక్కడ బఫర్ జోన్లో అంటే ఆల్రెడీ కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతున్నాయి అనుకో. సార్ ఇంకొకటి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ జరిగి ఉన్నాయి, ఎవరో ఫ్యామిలీస్ వచ్చి ఉన్నారు, లేదా దాన్ని మనం చేయాలి. సో ఇప్పుడు జరుగుతున్న కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతున్నాయి, బట్ దానికి ఆథరైజ్ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి. చాలా చోట్ల బిగ్ బిల్డర్స్ కొంతమంది దే హావ్ ఆక్యుపైడ్ ఇంటూ ద లేక్స్, బట్ పర్మిషన్స్ ఆర్ దేర్. సో ఎగ్జాక్ట్లీ we are now seeking cancellation of such permissions. We are trying to revoke such permissions. We are requesting the authorities, look, these are the water bodies and you have to see that the permissions are cancelled అని చెప్పి అడుగుతున్నాం. సో చేసి ఎందుకంటే బిల్డింగ్ ఈస్ కమింగ్ అప్ దేర్. సో ఇప్పుడు ఇంకా వాళ్ళు అమ్మినా ఏమైనా చేసినా బట్ ఇట్ హాస్ నాట్ దేర్ హాస్ నాట్ బీన్ ఆక్యుపైడ్. సో మీరు అది ఇమీడియట్గా వీ హ్యావ్ టు డూ ద డిమాలిషన్. ఇది రానివ్వకూడదు ఎందుకంటే ఇది. సో ఇప్పుడు ఆపేసాం అనుకోండి, బిల్డర్ మైట్ అతను టెంపరీగా హీ మైట్ బీ సఫరింగ్ సమ్ లాస్. ఎందుకంటే వాళ్ళు చెరువులోకి ఆక్రమించారు అనే దానికి వీ హ్యావ్ ఆల్ గూగుల్ ఇమేజెస్, సాటిలైట్ ఇమేజెస్ మన దగ్గర. దేర్ ఇస్ అనదర్ క్వశ్చన్ అంటే వేర్ ఐ హావ్ సీన్, దట్స్ ద రీజన్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ. ఏంటంటే సో ఇది హౌ యు ఆర్ డిఫైనింగ్ FTL ఆర్ బఫర్ జోన్. సో దేర్ ఇస్ ఎ వేరియేషన్స్ అనే ఒక మాట వస్తుంది. ఎందుకంటే HMDలో ఒకటి ఉంటుంది, హైడ్రా ఇస్ థింకింగ్ సంథింగ్ ఎల్స్. I mean, there is a talk, and I was watching one video where he was mentioning as it is not defined how Hydra is able to find out this in FTL or buffer zone. I need some clarification. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా అండి. మనకి FTL అనేది మనకు తెలుసు, ఫుల్ ట్యాంక్ లెవెల్ అనేది. ఫుల్ ట్యాంక్ లెవెల్ అలా ఎలా డిసైడ్ చేస్తారు? ఒక చెరువు కట్టేటప్పుడు చెరువుని దానికి మొత్తం దాన్ని ఇది వాటర్ వచ్చేటటువంటి డ్రైన్ అవుట్ అయ్యేదాన్ని అది ఒకటి తవ్వినప్పుడు ఆ చెరువు ఈజ్ అన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఉండొచ్చు, న్యాచురల్ ఉండొచ్చు, రెండు ఉండొచ్చు. ఆ చెరువుకి మీరు ఒక వేర్స్ లాంటిది పెడతారు. వేర్స్ అనేది అంటే మనకు అలుగు అలుగులు ఉంటాయి. అలుగులు అంటే అది నిండిన తర్వాత అలుగు బారటం అనేది మనకి, లేదా వేర్ మీద నుంచి వాటర్ ఆటోమేటిక్గా నెక్స్ట్ నాలాస్కి వెళ్ళిపోతుంది. లేకపోతే దాని పక్కన సర్ప్లస్ వేర్స్ అని ఉంటాయి, అక్కడి నుంచి కూడా వస్తుంది. సో ఆ వేర్ హైట్ ఈస్ ద FTL అనమాట. ఓకే, FTL సపోజ్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడైనా చెరువులో ఒక FTL 1790 or 1760, ఇప్పుడు హిమాయత్ సాగర్ ఉంది, 1763.5 ఈజ్ ద FTL ఫీట్ అబోవ్ మీన్ సీ లెవెల్. అంటే ఆ వేర్ ఉన్నటువంటి హైట్ మనం అక్కడ తీస్తే లెవెల్స్ హైట్ తీస్తే కనుక అది 1763.5 అని అక్కడ రాసి ఉంటుంది అన్నమాట. సో న్యాచురల్గా ఆ చుట్టుపక్కల ఏ హైట్ ఉన్న వాటర్కి ఎక్కడ దాకా వెళ్తుంది? వాటర్ ఎప్పుడు అంటారు కదా, నీరు పల్లం వైపు అంటే ఇట్ గోస్ టువర్డ్స్ ద గ్రేడియంట్, దానికి ఉండాలి గ్రేడియంట్ ఉండి స్లోప్ వైపు వెళ్తుంది. సేమ్ ఇది పైకి వెళ్ళదుగా నీరు. సో 1763.5 ఉన్నది 1765 పక్కన ఉన్న స్ట్రక్చర్స్కి ఆక్యుపై చేయదు కదా, అక్కడికి వెళ్ళదు కదా నీళ్ళు, కిందకే వస్తుంది 1763.5, 1762 అక్కడికి వస్తుంది. సో ఇది దీనికి ఎక్కడ దాకా నిండుతుంది ఆ చెరువు అంటే 1763.5 దాకా వరద వచ్చినప్పుడు, అంటే ఫుల్ ట్యాంక్ వచ్చినప్పుడు అక్కడ దాకా నిండాలి. 1763.5 ఇస్ ది FTL. దాని లిమిట్ బౌండరీ అనేది ఎట్లా ఇస్తాం? 1763.5 ఉన్న హైట్ ఉన్న ఫీచర్స్ అన్నీ కూడా మనం మార్క్ చేస్తాం. మార్క్ చేసినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు డూ ఏ సర్వేయింగ్ తోటి మార్క్ చేస్తారు. RV అసోసియేట్స్ వాళ్ళు దే హ్యావ్ డన్ ది సర్వే ఇన్ 2013-14 ఆ టైంలో చేసి మార్క్ చేశారు. సో దే ఆర్ ద కోఆర్డినేట్స్. ఆ హైట్ ఫీచర్స్ మార్క్ చేసిన తర్వాత దాన్ని జాయిన్ చేస్తారు. జాయిన్ చేసి యూ కాల్ దెమ్ ఏ కాంటూర్.
కాంటూర్స్ ఆర్ Yes, yes, కాంటూర్స్ ఆర్ levels. జాగ్రఫీలో మనం సింపుల్ మనం చదువుకున్నప్పుడు దే ఆర్ ద ఇమాజినరీ లైన్స్ ఆన్ ఎ మ్యాప్ విచ్ కనెక్ట్ ప్లేసెస్ ఆఫ్ ఈక్వల్ ఆల్టిట్యూడ్ ఆర్ ఈక్వల్ ఎలివేషన్. Right. సో దే ఆర్ ద కాంటూర్స్, రైట్? సివిల్ ఇంజనీరింగ్ లో బాగా చెప్పారు మీరు. నేను మెకానికల్ ఇంజనీర్, బట్ ఆఫ్ కోర్స్ దీస్ ఆర్ ద సింపుల్ మామూలు మనం చేసే జాగ్రఫీ ఇదే కాబట్టి. సో బట్ నార్మల్ దీంట్లో అంటే దీస్ ఆర్ ద ప్లేసెస్ ఆఫ్ విచ్ జాయిన్ ప్లేసెస్ ఆఫ్ ఈక్వల్ ఆల్టిట్యూడ్. సో 1763.5 ఉన్నటువంటి అన్నీ కూడా సబ్మర్జ్ అవుతాయి ఒకవేళ కనుక రేపు వాటర్ వస్తాయి కనుక. ఇప్పుడు సపోజ్ నేను 1763.5లో ఉన్నాను, 1762.5లో ఉన్నాను. నేను నా ల్యాండ్ ఉంది అక్కడ, పట్టా ల్యాండ్ అంటారు, అది శిఖం పట్టా అంటారు. యాక్చువల్గా పట్టాలు కూడా అది వ్యవసాయాన్ని చేసుకోవడానికి తప్ప కానీ దానికి ఏమి దాంట్లో స్ట్రక్చర్స్ రేస్ చేయకూడదు. మన నాగార్జున గారు మాకు పట్టా ఉంది అంటున్నారు. పట్టా ఉందంటే కనుక అది పట్టా ఈజ్ ద శిఖం పట్టా. దట్ ఈస్ యూ కెనాట్ రైస్ స్ట్రక్చర్స్ ఇన్ దట్. సో రైట్, 1762.5 ఉందనుకోండి. 1762.5 ఉన్న దగ్గర నేను దాన్ని నింపుతాను గ్రావెల్ తోటి, ఓ 10 అడుగులు లేపుతాను పైకి. 10 అడుగులు చేసి 1762.5 నుంచి 1772.5కి తీసుకెళ్తాను. 10 అడుగులు చేసి గోడ కడతాను. అక్కడ గోడ కట్టినప్పుడు రిటైనింగ్ వాల్ కడతాను, కట్టి దాంట్లో బిల్డింగ్ కడతాను. నేను ఎఫ్టీఎల్లో ఉన్నాను అనే దానికి క్లియర్ ఏంటంటే అక్కడ మీరు లెవెల్స్ తీసుకుంటే కనుక, నేను గోడ రిటైనింగ్ వాల్ కట్టినప్పుడు అక్కడ లెవెల్స్ తీసుకుంటే అర్థమవుతుంది. ఆర్ పాత స్టాండర్డ్ మనకి ఎఫ్టీఎల్లో ఉన్నటువంటి ఇది ఉంటాయన్నమాట, మ్యాప్స్, ఇరిగేషన్ మ్యాప్స్ ఉంటుంది. లేకపోతే ఎలివేషన్ని కూడా మ్యాప్ చేసినటువంటి ఎన్ఆర్ఎస్ఏ వాళ్ళు చేసినటువంటి ఏరియల్ సర్వేస్ ఉన్నాయి. ఎలివేషన్ ఎంత అవి ఉన్నాయి. విలేజ్ మ్యాప్స్లో కూడా ఎఫ్టీఎల్ ఏడదాకా ఉందనేటువంటి పాత 1956లో సర్వే నెంబర్స్తో పాటు ఉంటుంది. ఇరిగేషన్ మ్యాప్స్ ఉంటాయి, లేకపోతే కనుక కెడస్ట్రల్ మ్యాప్స్ ఉంటాయి, ఆర్ టోపో షీట్స్ ఉంటాయి. సర్వే ఆఫ్ ఇండియా చేసినటువంటి టోపో షీట్స్ 1970. అంటే వీ హ్యావ్ ఎ ప్లిథోర్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సార్, బట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మ్యాచింగ్ సార్. This is what, because there is a confusion. I want more clarity from you. ఒకరొకరు చెప్తున్నారు. సో విచ్ వన్ యు ఆర్ టేకింగ్? రైట్, దీనికి లేక్ ప్రొటెక్షన్ కమిటీ అనేది ఒకటి కూడా ఉంటూ దాని మీద గతంలో సుప్రీంకోర్టు డైరెక్షన్స్ ఉన్నాయి, హైకోర్టు డైరెక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఎన్నిట్లో కూడా సో విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లార్జర్ దాన్ని తీసుకుంటున్నారు, అది తీసుకుంటూ చేశారు. అండ్ వాటర్ బాడీని మీరు చూస్తే కనుక ఇప్పుడున్న వాటర్ బాడీ అసలు ఇట్ ఈస్ నథింగ్ వెన్ కంపేర్ టు ద వాటర్ బాడీ విచ్ వాస్ అబౌట్ 15-20 years బ్యాక్. అన్ని చూస్తే కనుక మీకు అసలు స్ప్రెడ్ ఏరియా మారిపోయి ఉంటుంది అసలు. సో మనం టోటల్ లేక్నంతా రివైవ్ చేద్దామా అనేదంటే కూడా మళ్ళీ కాదు. 100% ఆక్యుపై అయినటువంటి లేక్ని సపోజ్ 70% ఆక్యుపై అయింది. మన ఎఫర్ట్ ఆర్ ఎండెవర్ ఈజ్ నాట్ టు సీ దట్ ఆల్ ద స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ డిమాలిష్డ్. అది కాదు, వీఆర్ నెవర్ ఆఫ్టర్ దట్. ఇప్పుడు సపోజ్ దుర్గం చెరువు ఉందనుకుందాం, ఆర్ సమ్ ఏదైనా చెరువు ఉందనుకుందాం, ఇప్పుడు 80s నుంచి వచ్చే స్ట్రక్చర్స్ వచ్చి అన్ని ఆక్యుపై అన్ని పర్మిషన్తోనే ఉన్నాయి. అయినప్పుడు పర్మిషన్స్ ఇచ్చారు, కొన్ని పర్మిషన్స్ లేకుండా కూడా ఉన్నాయి. బట్ ఎప్పుడో చాలా ఏళ్ళ నుంచి ఉన్నాయి. ఉన్నప్పుడు దెన్ అక్కడ చెరువుని మనము సపోజ్ కమర్షియల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ మీరు ఈ చెరువు చూసాం, ఏది మన తమ్మిడికుంట చెరువు. నాగార్జున గారిది ఎన్కన్వెన్షన్ ఒక 3.5-4 acres ఇట్ వాజ్ ఆక్యుపైయింగ్ ద బఫర్ అండ్ ఎఫ్టీఎల్. అది డిమాలిష్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాము, ఆ ఫిల్ చేసిన దాన్ని అంతా కూడా తీసేసి చెరువుని ఎక్స్టెండ్ చేస్తాం. అంటే చెరువుని న్యాచురల్గా స్ప్రెడ్, అంటే దానికి స్ప్రెడ్ అయ్యే గుణం ఉంటుంది. నా వాటర్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని మనం ఆపకూడదు. ఈ ఆపుతున్నాయి అని ఆ ఏరియాని మనం క్లియర్ చేసాం అనుకోండి, 4 ఎకరాలు 5 ఎకరాలు వచ్చిందంటే కనుక 1 acre ఈజ్ 4 million liters ఆఫ్ వాటర్ ఉంటుంది అనమాట, హోల్డ్ చేస్తాం. ఏది 1 meter డెప్త్లో ఉంటే 4. అట్లా ఒక 4 ఎకరాలు 5 ఎకరాలు తీసుకున్నాం అంటే దాదాపు 2 crores of liters ఆఫ్ వాటర్ని హోల్డ్ చేస్తాం. అట్లా మనం ఒక చెరువు దగ్గర ఒక 10 ఎకరాలు 15 ఎకరాలు చేయగలిగాం అనుకోండి, ఇమాజిన్ వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ యు ఆర్ స్టోరింగ్. 3,500 lakes ఉన్నాయని చెప్తుండ్రు. అంటే ఉండొచ్చు. మన హైదరాబాద్ లోపల అయితే దాదాపు అంటే అవుటర్ రింగ్ రోడ్ లోపల వీ హ్యావ్ మోర్ దెన్ 600 పైన ఉన్నట్టుంది చెరువులు. అంటే వీ హ్యావ్ ద డేటా ఆఫ్ 559 ఏదో ఉంది. బట్ ఇంకా చాలా కుంటలు కూడా ఉన్నాయి. కుంటలు ఇరిగేషన్ మ్యాప్లో ఉండదు కానీ బట్ విలేజ్ మ్యాప్లో ఉంటాయి అన్నమాట. సో అంటే నేను ఇప్పుడు చెప్తుంది, ఇప్పుడు ఎఫ్టీఎల్ మళ్ళీ కమింగ్ బ్యాక్ టు దట్ ఒరిజినల్ ఎఫ్టీఎల్ అనే దాన్ని, ఆ హైట్ ఉన్న కాంటూర్స్ ఉన్నటువంటి దాన్ని అంతా కూడా ద బౌండరీ లైన్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఎఫ్టీఎల్. అండ్ దానికి నుంచి ఒక సపోజ్ ఒక చెరువు హ్యాస్ బౌండరీ బిల్డింగ్ రూల్స్ వెరీ క్లియర్లీ స్పెసిఫై వేర్ ఈస్ ద బఫర్ అని. కరెక్ట్. సో మీకు 30 meters, 9 meters, 2 meters, వేరియస్. ఐ మీన్ నాలా అయితే 2 meters, బిగ్ నాలా అయితే చెరువు ఈజ్ ఆఫ్ సే సమ్ 25 acres అంటే 10 hectares ఉందంటే కనుక ఇట్ హ్యాస్ టు 30 meters బఫర్ ఉంటుంది. సపోజ్ దానికంటే తక్కువ అయితే కనుక 9 meters, 10 meters క్లియర్ గా స్పెసిఫై చేసింది. నాలా ఈవెన్ నాలా కూడా 10 meters ఉండాలి, మనకు 9 meters ఉండాలి. బఫర్ అదంతా కూడా క్లియర్ గా స్పెసిఫై చేసింది అన్నమాట. సో చేస్తున్నాయి. సో ఇప్పుడు పాత ఎప్పుడో వచ్చిన స్ట్రక్చర్స్ అన్ని బఫర్లో వచ్చిన వాడిని ఎఫ్టీల్లో ఉన్న వాటిని అన్నింటినీ కూడా డిస్టర్బ్ చేసి మొత్తం తీసేసి దాంట్లో మొత్తం జనాలు ఎవరో ఇల్లులు కట్టుకొని ఎప్పుడో 20 ఏళ్ళ నుంచో 10 ఏళ్ళ నుంచో ఉన్న వాళ్ళందరినీ చేయడం అనేది మన ఆబ్జెక్టివ్ కాదండి.
బట్ ఎక్కడెక్కడైతే మనం అంటే అది రెసిడెన్షియల్ డ్వెల్లింగ్ పర్పసెస్, బట్ సపోజ్ సంబడి యూజింగ్ ఇట్ యాజ్ అ కమర్షియల్ యాక్టివిటీ ఉందనుకో, వీ కెన్ ఆల్వేస్ రిటైన్ దట్, వీ కెన్ ఆల్వేస్ గెట్ బ్యాక్ ఇట్. ఎందుకంటే అతను డబ్బు సంపాదించుకోవడం చేసుకున్నాడు ఆ ల్యాండ్ని, ఈస్ డూయింగ్ బిజినెస్ దేర్. సో దాన్ని వీల్ బి ఆఫ్టర్ సచ్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ దిస్ థింగ్ అనేది, ఏది బిజినెస్ కమర్షియల్ యాక్టివిటీ చేసి డ్వెల్లింగ్స్ని డిస్టర్బ్ చేయం. బట్ కొత్తగా వచ్చే డ్వెల్లింగ్స్ని మటుకు మనం రానివ్వం అనమాట. దట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్. అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న వాళ్ళని మనం ఇప్పుడు మనం చెప్పేది మెసేజ్ ఏంటంటే గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ నో అంటే ఆక్యుపేషన్ ఆఫ్ లేక్స్ కానీ ఎక్కడ కూడా జరగకూడదు. గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మాత్రం మనం ఆపాలి. నెక్స్ట్ ఎక్కడెక్కడ స్కోప్ ఉందో అక్కడ మనం ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటాం. ఒకవేళ గనక ముందు చెరువునంతా కూడా రివైవ్ చేద్దామని ప్రభుత్వం అనుకుంటే గనక, సపోజ్ ఏది చెరువుని, అప్పుడు కంపెన్సేషన్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు మూసి ఉంది, కరెక్ట్. గవర్నమెంట్ చాలా డబ్బులు, వేల కోట్లు వెచ్చించాలి. ఎవరి డబ్బు అది? మన డబ్బే కదా, ప్రజల సొమ్మే కదా. గవర్నమెంట్ రేపు ఎప్పుడైనా కానీ కూడా వెచ్చించాల్సి వస్తాయి కనుక, ఇప్పుడు మూసిలో చాలా స్ట్రక్చర్స్ వచ్చాయి, వాళ్ళందరికీ కంపెన్సేషన్ ఇవ్వాలి. డబుల్ బెడ్రూమ్ వాళ్ళకి ఇస్తారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఈ చెరువుల దగ్గర కూడా పేదవాళ్ళు అయితే డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తారు, తక్కిన వాళ్ళు అయితే కనుక దే విల్ సీక్ కంపెన్సేషన్, గో టు ద కోర్ట్. అంటే మళ్ళీ మనం టైంలో ఆపలేకపోవటం వల్ల వాళ్ళందరూ దే విల్ గో టు కంపెన్సేషన్. అదే ఆపుంటే కనుక ఈ గవర్నమెంట్ డబ్బు అనవసరంగా వేస్ట్ అయ్యేది కాదు కదా, అది కూడా. బట్ ఏదో వచ్చాయి కాబట్టి వచ్చాయి. అన్ని చెరువుల్ని 100% మనం మళ్ళీ ఎగైన్ అట్లీస్ట్ 30% 40% ఆక్యుపై దాన్ని వెనక్కి తీసుకురాగలం. సో కొంతమంది అన్నారు, నేను ఐ హావ్ సీన్ సమ్ ఆఫ్ ద వీడియోస్, మీరు ఇట్లా చెరువులన్నింటినీ మీరు అన్నింటినీ కూలగొట్టుకుంటూ చేయటం కాదు, డీసిల్టింగ్ చేసి దాన్ని డెప్త్ చేయాలని, అది అన్నీ చేస్తారు. డీసిల్టింగ్ చేసి డెప్త్ను ఇంక్రీజ్ చేస్తానికి చేస్తారు, స్ప్రెడ్ ఏరియాని పెంచడానికి ట్రై చేస్తారు. స్ప్రెడ్ ఏరియా పెరిగే కొద్దీ వాటర్ టేబుల్ కూడా పెరుగుతుంది, ఎందుకంటే డెప్త్ ఒక దగ్గర నేరో ఉండేదానికి సపోజ్ దానికి స్ప్రెడ్ అయిన ఏరియాకి మనకి వాటర్ టేబుల్ పెరగడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అది ఇంకోటి ఏంటంటే అదే మీరు అన్న దాంట్లోనే ఒక ఎక్స్పర్ట్ లాగా ఈ వాజ్ టాకింగ్, ఏ నాలాస్ ఏది ఉందో దాన్ని మొత్తం ఒక స్ట్రీమ్ లాగా చేసి అండర్లైన్ పైప్ లైన్ వేసేసి దాన్ని అంతా చేయాలి. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఈజీ వెన్ యూ కెన్ టాక్, బట్ ఇట్స్ నాట్ సో మచ్. కూడా చేస్తున్నారు, దే ఆర్ డూయింగ్ ఎ గుడ్ జాబ్. ఎస్ఎన్డిపి ఇస్ ఎ వెరీ గుడ్ ప్రోగ్రామ్. దాంట్లో చేస్తూ ఆ నాలాస్ని కూడా వాళ్ళు ఏది చాలా చోట్ల ఎక్కడైతే నాలాస్ మనకి నేరో అయినాయో వాటిలో కూడా కొన్ని చోట్ల రోడ్ల కింద తీసుకొస్తున్నారు. కొన్ని చోట్ల ఏది ఉన్న నాలాస్ని మొత్తం ఏది దానికి మొత్తం ఏంటంటే రిటైనింగ్ వాల్స్ కట్టి లేకపోతే ఆర్సీసీ టైప్ స్ట్రక్చర్స్ తీసుకొచ్చి దాన్ని అంటే వాటర్ ఫర్దర్ ఎంక్రోచ్మెంట్ కాకుండా చూస్తూ దానికి ఎనఫ్ విడ్త్ ఇస్తూ రకరకాలుగా చేస్తున్నారు. అంటే ఇట్స్ ఎ మల్టీ ప్రాంగ్ స్ట్రాటజీ. అంటే అన్ని రకాలుగా చేస్తేనే పని అవుతుంది అన్నమాట. సో ఇలా ఒకదానే చేయాలంటే కనుక థౌజండ్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఒక దాని అండర్ గ్రౌండ్ మనం అంతా నాలాస్ అంతా చేయాలంటే కనుక ఎంత రిసోర్సెస్ ఉన్నాయో దానికి చూడాలి. నువ్వు ఆకిపోయిన వాటిని నువ్వు డిమాలిష్ చేయకుండా లేకపోతే క్లియర్ చేయకుండా ఎక్కడో మనం వేరే దాన్ని ఏదో మాట్లాడితే కనుక కాదు. అప్పుడు ఈ ప్రతివాడు ఈ ఆక్యుపై చేసుకుంటూ పోతాం. అంటే యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు లీగలైజ్ ఆర్ లెజిటిమైజ్ ఆర్ జస్టిఫై ద దట్ ఎంక్రోచ్మెంట్. That is very, very bad actually. The message is going very bad. So now you get a most important thing, again I'm repeating sir, you gave a clarity about the poor people. You are not going to disturb them. Who are they staying for 30 years, 20-30 years ఉన్నది వాళ్ళు మాత్రం డిస్టర్బ్ చేయట్లేదు. ఎవరైనా బిజినెస్ చేస్తుండ్రో వాళ్ళని డెఫినెట్గా మీరు డిస్టర్బ్ చేస్తారు, తీసేస్తారు. గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ వాళ్ళకి మెసేజ్ ఇవ్వడం కోసమే దిస్ ద మెయిన్ థింగ్. కరెక్ట్. యా సార్, ఇంకోటి సార్, ఇప్పుడు హైడ్రాని ఇప్పుడున్నది రిసోర్సెస్ చాలా తక్కువగా అనిపిస్తున్నాయి. సో హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్ ఫ్యూచర్? ఎలా మీరు వాట్ ఈస్ యువర్ ప్లాన్స్? హ్యాస్ టేకెన్ ఇట్ యాజ్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అండ్ దీనికి ఫండింగ్ అంతా కూడా దే హ్యావ్ గివెన్ యాంపుల్ ఫండ్స్ అండి. సో 200 crores బడ్జెట్ వాజ్ ఇయర్ మార్క్డ్ ఇన్ ద బడ్జెట్. అండ్ కావాల్సినటువంటి సిబ్బందిని కూడా స్ట్రెంత్ని కూడా దట్ ఎక్సైజ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్. ఎంతమంది కావాలనేది అదంతా కూడా చేస్తున్నాము. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ పవర్స్ అనమాట. పవర్స్ పరంగా కూడా టుడే హైకోర్ట్ హస్ కామెంటెడ్ ఇది దీనికి మీకు నోటీసెస్ పవర్స్ లేకుండా అనేది. నో, వీ డోంట్ ఇష్యూ ఎనీ నోటీసెస్. So we coordinate with other agencies like municipality or the local irrigation or the revenue authorities, and we are rather you can say you are supporting them to correct, exactly. So we implement. Don't directly issue notices because we do not get powers directly from the GHMC Act. We are not responsible to the GHMC Council. So I was reading GHMC can't give the authority to correct. You so HYDRA ani kuda okati undi. So you cannot see memo బయట ఉండి నేను ఇఫ్ ఐ టేక్ ఉషర్ ద జిహెచ్ఎంసీ పవర్స్ ఆఫ్ ద మున్సిపాలిటీ పవర్స్ వితౌట్ బీయింగ్ రెస్పాన్సిబుల్ టు ద అక్కడ కార్పొరేటర్స్కో లేకపోతే అంటే కనుక దట్ ఈస్ అగైన్ కాంట్రడిక్టింగ్ ద వెరీ ఆబ్జెక్టివ్ బిహైండ్ విచ్ ద
కాన్స్టిట్యూషనల్ మ్యాండేట్ 73rd అమెండ్మెంట్ కాన్స్టిట్యూషన్కి ఇచ్చిన దాన్ని మనం అపోజ్ చేసినట్టు అవుతుంది, అంటే దాన్ని కాంట్రడిక్ట్ చేసినట్టు అవుతుంది. సో అంటే ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్ అయితే ఉందో వాళ్ళు రెస్పాన్సిబుల్గా ఉండాలి. మేము వీ ఓన్లీ సపోర్ట్. సో జియో కూడా సేస్ దట్ హైడ్రా విల్ కోఆర్డినేట్ రిమూవల్ ఆఫ్ లేక్ ఎంక్రోచ్మెంట్స్ విత్ మున్సిపల్ బాడీ. ఇంతకుముందు ఏమో లోకల్ పోలీస్ని తీసుకొని చేసేది, నౌ ఐ థింక్ హైడ్రా విల్ డూ దట్. దే కోఆర్డినేట్ అండ్ దే రిమూవ్ ద ఎంక్రోచ్మెంట్స్. సో పక్కన వాళ్ళతో ఆ నోటీసులు ఇవ్వటాలు లేకపోతే చేయటాలంతా కూడా ఇస్ ద లుక్అవుట్ ఆఫ్ ద లోకల్ అథారిటీ. బట్ నౌ గవర్నమెంట్ ఈస్ ప్లానింగ్ టు ఎండో హైడ్రా విత్ లాట్ ఆఫ్ పవర్స్ ఆల్సో. సో దానికోసమని వాల్టా యాక్ట్ అని ఉంది, లేకపోతే రెవెన్యూ ల్యాండ్ ఎంక్రోచ్మెంట్స్ దాని మీద దాని సబ్జెక్ట్ మీద కూడా యాక్ట్ కింద, ఇంకా ఇతర యాక్ట్స్ కింద కూడా దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు గివ్ లాట్ ఆఫ్ పవర్స్ చేసి డైరెక్ట్గా వీ ఆల్సో కెన్ ఇష్యూ నోటీసెస్ అండర్ సర్టన్. దానికోసం అని చెప్పి దే ఆర్ ప్లానింగ్ టు బ్రింగ్ ఏ ఆర్డినెన్స్ తీసుకొస్తారు. సో అది కూడా జరుగుతుంది వెనకాల లీగల్గా, అదంతా కూడా లాట్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. సో షార్ట్లీ ప్రాబ్లీ ఇన్ ఫ్యూ వీక్స్ ఆర్ ఎ మంత్ ఆల్సో యుల్ సీ హైడ్రా ఎండోర్డ్ విత్ లాట్ ఆఫ్ లీగల్ పవర్స్ ఆల్సో. చాలా ఉంటుంది. బట్ ఇప్పుడు అంటే డైరెక్ట్గా కొన్నిట్లో డైరెక్ట్గా వెళ్ళేటట్టు, అంటే వీల్ బీ డైరెక్ట్లీ ఇష్యూయింగ్ నోటీసెస్ అండ్ ఆల్. బట్ అప్పటిదాకా ద జియో సేస్ దట్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇన్ కోఆర్డినేషన్ విత్ XYZ వీళ్ళందరితో అనమాట. అట్లా ఉంటుంది. సో యాజ్ ఎ డెవలపర్ ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ఎ పర్మిషన్, సో హౌ టు వెరిఫై దిస్? ఇప్పుడు మీరు అన్నారు FTL బఫర్ జోన్ అనుకోండి, గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్, ఐ మీన్ వేరియస్ థింగ్స్. సో ఈజ్ ద లోకల్ అథారిటీ ఈజ్ గోయింగ్ టు, ఐ మీన్ కెన్ వి గో విత్ దట్, ఆర్ యూ we have to take any permission from HYDRA? So far it is not there, nothing is there like that. So I strongly, అంటే గవర్నమెంట్ ఆల్సో ఈజ్ వెరీ వెరీ కన్సర్న్డ్. ఇట్లాంటి ఎక్కువ అథారిటీస్ని పెట్టి ఎక్కువ పర్మిషన్స్ పెట్టమని చేస్తే కనుక ఇట్ అగైన్ బ్రీడ్స్ లాట్ ఆఫ్. రియల్లీ ఐ అప్రిషియేట్ సార్. సో ఎందుకంటే టూ మెనీ లేయర్స్ లో, ఎందుకంటే టుడే రంగనాథ్ గారు ఉన్నారు, tomorrow someone comes. I mean we don't know. Absolutely. We totally discourage such this thing. Hydra oka NOC ivatam, Hydra also become like any other institution. Exactly. So really I powers ragodu, adi ragodani. I'm glad that they have clarified this. ఎందుకంటే సిస్టమ్ అనేది నడవాలంటే కనుక దాన్ని చాలా హ్యాసల్ ఫ్రీగా ఉండాలి, చాలా స్మూత్గా చేస్తూ పబ్లిక్కి వీలైనంత వరకు ఎక్కువ సిస్టమ్స్ని, ఎక్కువ ఆఫీసెస్ వాళ్ళ డోర్స్ నాక్ చేయటం అనేది లేకుండా ఆటోమేటిక్గా పవర్స్ వచ్చేటటువంటి విధంగా అండ్ అది చెక్ చేసేటటువంటిది ఇది ఆ సిస్టమ్ ఉండాలన్నమాట. సో ఈజ్ దేర్ ఎనీ వే సార్ పర్ఫెక్ట్గా ఇప్పుడు బఫర్ జోన్లో ఏమున్నది కంప్లీట్గా మనకు ఒక అంటే ఎనీ వన్ క్యాన్ మీన్ గూగుల్ చేసుకుంటే తెలిసే ఇన్ఫర్మేషన్ జరుగుతుంది. నేను చెప్పాను ట్రాన్సిషన్ ఫేజ్ లో కొంత క్లారిటీ లేకుండా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు HMDA ఇస్ దే ఆల్రెడీ మెనీ ఆఫ్ ద లేక్స్ ఆర్ ప్రిలిమినరీ నోటిఫికేషన్ హెస్ బీన్ డన్ అండ్ వాళ్ళు ఫైనల్ నోటిఫికేషన్ కూడా ఇస్తున్నారు. చాలా చోట్ల కూడా ఈ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. హైకోర్ట్ ఆల్సో హ్యాస్ గివెన్ క్లియర్ కట్ డైరెక్షన్ టు HMDA కమిషనర్ సేయింగ్ దట్ by November they have to complete that notification process. But notification అనేది ఓకే, పబ్లిక్ యూఆర్ గివింగ్ ఎన్ అలర్ట్. నోటిఫికేషన్ లేనంత మాత్రం అక్కడ FTL లేదని కాదు. FTL అనేది 100 ఏళ్ళ చెరువు, ఇప్పుడు గండిపేట చెరువు ఉంది, నోటిఫికేషన్ అయింది 2014లోనో 16లో అనుకుందాం. దాని అంత మాత్రం దానికి FTL లేదని కాదు. FTL ఎప్పటి నుంచో ఉంది అక్కడ, ఏది ఆ పోల్స్ అయి పెట్టి అది ఉంది. ఆర్ లేకపోతే కనుక దాని మెమోయర్స్లో మీకు 100 ఏళ్ల క్రితం ఉంది, చెరువు ఎక్కడ దాకా వస్తుందో తెలుసు. ఇది వచ్చినప్పుడు అక్కడ పోల్స్ పెట్టుంటారు, అవి తీసేసి దాన్ని. సో నోటిఫికేషన్ ఈజ్ యూఆర్ మేకింగ్ ఎన్ అలర్ట్ మెకానిజం, అంతే. అందరికి తెలియపరుస్తున్నాం, ఇందు మూలంగా తెలియపరిచేది ఏమనగా అని చెప్పినట్టుగా ఉంటుంది అనమాట. సో ఇట్స్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు నోటిఫై టు ద పబ్లిక్ అండ్ త్రూ ఒక వెబ్సైట్ లేకపోతే ఒక అది ఇప్పుడు ఏంటంటే సార్ యాజ్ ఎ డెవలపర్ కానీ యాజ్ ఎ కస్టమర్ పర్చేజర్గా కానీ, సో ఐ వాంట్ టు వెరిఫై దిస్ ప్రాపర్టీ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బై or what I'm going to build apartments or whatever. ఒక కస్టమర్ గా నేను ఐ విల్ బి హ్యావింగ్ ఆల్ డౌట్స్, ఇది అసలు బఫర్ లో వస్తా లేకపోతే FTL లో వస్తా అనేది, లేదా ఒక బిల్డర్ గా మీకు కూడా అసలు తీసుకునేటప్పుడు ఈ ల్యాండ్ ఎక్కడ వస్తా కరెక్ట్ రావడానికి ఒక చాలా అథెంటిక్ వెబ్సైట్ ఇప్పుడు HMDA. ఇప్పుడు అది అయిన తర్వాత మళ్ళీ దేర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ ఫర్దర్ ఫైనల్ ఉండాలి. ఫైనల్ గా అది ఫ్రీజ్ చేసి నోటిఫికేషన్ చేసిన తర్వాత అది ఫ్రీజ్ చేసి అది డొమైన్లో పెడతారు. పెట్టినప్పుడు దాన్ని తీసుకుంటూ అందరు ప్రాతిపదికగా తీసుకుంటూ అందరూ కూడా దే విల్ ఫాలో వాట్ ఎవర్ దట్ నోటిఫికేషన్. అది ఆల్రెడీ చాలా చెరువులకు జరిగింది, ఇంకా చెరువులకు కూడా అదే కొన్ని అన్ని చేసేసుకుంటే ఏమైందంటే మళ్ళీ డౌట్స్ ఉండకుండా ఉంటుంది, డౌట్స్ రాకుండా అది చేస్తారు. మేము కూడా అలాంగ్ విత్ వీళ్ళతోటి HMDA వాళ్ళతోటి కూడా మేము కూడా వీఆర్ డెవలపింగ్ అన్ యాప్. మాది ఇంకా అంటే కొత్తగా తయారైన ఇన్స్టిట్యూషన్ కాబట్టి సెంటర్ ఫర్ గుడ్ గవర్నెన్స్ వాళ్ళకు కూడా ఇచ్చాము.
సో వాళ్ళు కూడా దే ఆర్ సీజ్డ్ ఆఫ్ ద మ్యాటర్. మాకు ఒక వెబ్సైట్ దాంట్లో సపోజ్ వచ్చి నేను ఐ జస్ట్ స్టాండ్ నా లొకేషన్ షేర్ చేశాను, లేకపోతే నా కోఆర్డినేట్స్ ఎంటర్ చేసాను అనుకున్న నా లొకేషన్ ఇస్తే కనుక దెన్ ఐ విల్ నో వెదర్ ఐఎమ్ ఇన్ బఫర్ జోన్ ఆర్ ఐఎమ్ ఇన్ ఎఫ్టీఎల్. అంత సింపుల్గా యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా చేసేటట్టు చేస్తున్నాం. అది చేస్తే ఎందుకంటే గోయింగ్ ఫార్వర్డ్, ఎందుకంటే భయాలు చాలా ఉన్నాయి సార్. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు ప్రాపర్టీ కొనాలంటే ఏంటిది హైదరాబాద్, సమ్ టైమ్స్ ఏమైందంటే ఇమేజ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఆల్సో విల్ బి ఎట్ స్టేక్. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ నేను మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా, సేమ్ సినిమా హాల్లోకి వెళ్ళంగానే కాసేపు చీకటి ఉంటుంది, కొంత అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ వెరీ షార్ట్ లివ్డ్ అండ్ వెరీ ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫేజ్ లో వెరీ టెంపరరీ ఫినామినా. యు యూజ్డ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, యు కెన్ సే. వి ఆర్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ వన్ సిస్టమ్ కరెక్ట్ టు అనదర్ సిస్టమ్. ఇవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ అయితే మాత్రం రియల్లీ గ్రేట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సార్. ఖచ్చితంగా హైడ్రా అనేది యాజ్ ఎ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ గోయింగ్ టు స్టే. దీనికి స్టాట్యూటరీ బ్యాకింగ్ ఇస్తున్నారు రేపు. సో హైడ్రా నిజంగా హైడ్రా వాట్ యు కాల్ దట్ యానిమల్ అంటామేమో, ఐ థింక్ ఎంత కట్ చేసినా కానీ ఇట్ విల్ నెవర్ డై. రకరకాలుగా ఉన్నది హైడ్రా అనేది. సరే మన ఫిక్టిషియస్ ఇది ఉన్నది మనకి, ఏది కామిక్స్ లో, లేకపోతే ఇది వీటిలో ఉంటుంది, లేకపోతే హైడ్రా అనేది ఒక సిలెంట్రేటా క్లాస్ కి సంబంధించిన ఇటు ఉంటుంది, అన్ని దాని రకరకాలుగా ఉన్నాయి దానికి చెప్పేది. నాజీ జర్మనీలో దీన్ని అనేటటువంటి కొంత ఫిక్టిషియస్, దానికి చాలా థియరీస్ ఉన్నాయి. ఇట్స్ ఒక మాన్స్టర్ లాగా చూపించినట్టు ఇదంతా ఉంది. బట్ దిస్ వాస్ క్యాచీగా ఉంది, పబ్లిక్ ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ముఖ్యమంత్రి గారు దీన్ని చూస్ చేసినప్పుడు ఇట్ వాస్ క్యాచీగా ఉంది. పబ్లిక్ విల్ ఈజీలీ కనెక్ట్ హైడ్రా అంటే హైదరాబాద్ దాంతో వచ్చేసింది. సో దట్ వాస్ ద రీజన్ ఫర్ చూసింగ్. బట్ ఐ హర్డ్ యువర్ ప్లాన్స్ టు ఎక్స్పాండ్ ఇట్ టు అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది. ఐ డోంట్ థింక్ ప్రభుత్వం అట్లా అయితే ఏమి, అంటే దట్ ఈస్ అగైన్ ద పాలసీ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ నేను ఐఎమ్ ఓన్లీ ఒక సివిల్ సర్వెంట్ గా వాట్ ఎవర్ డెసిషన్ ద గవర్నమెంట్ టేక్స్ ఐ విల్ ఇంప్లిమెంట్. So as it is right now, the government has decided to confine Hydra to ORR, up to ORR. Okay. బయట ఎక్కడ జిల్లాల్లో కానీ చేయాలనుకుంటే గనక అక్కడ లోకల్ అథారిటీస్ దే హ్యావ్ టు డూ ఇట్. అక్కడ చేస్తూ చేయొచ్చు. సో బట్ ఇన్ కేస్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇఫ్ గవర్నమెంట్ డిసైడ్స్ దట్ ఈస్ ఇట్స్ ఎ పాలసీ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్. సో గవర్నమెంట్ ఎలా డిసైడ్ చేస్తే దాన్ని బట్టి మేము యాక్ట్ చేస్తాం. సో గ్రేట్ థింగ్స్ సార్. యాక్చువల్లీ నిజంగా చెప్పంటే లాట్ ఆఫ్ క్లారిఫికేషన్స్ వీ గాట్ ఇట్, ఎస్పెషల్లీ యాజ్ ఎ డెవలపర్ కానీ యాజ్ ఎ కస్టమర్ కానీ. తర్వాత ఒక పేద అంటే మనకు అది ఉన్నది అందరు ఇప్పుడు. అంటే నేను లాట్ ఆఫ్ వీడియోస్ ఇప్పుడు హైడ్రా అని మనకు యూట్యూబ్లో కొట్టగానే హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ వీడియోస్ కంటిన్యూస్గా ఏదో అంటే కొన్ని ఏమో చాలా ఎక్కువ నెగిటివ్ ఉంది, బట్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ అప్రిషియేషన్స్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ద పబ్లిక్. ఎందుకంటే హూజ్ అంటే రైట్ వేలో బిజినెస్ చేసుకునే వాళ్ళకి, రైట్ థింగ్స్ ఫాలో అయ్యే వారికి హైడ్రా ఇస్ గివింగ్ ఎ గ్రేట్ స్ట్రెంత్ అని చెప్పగలుగుతాను నేను. రియలీ ఫెంటాస్టిక్. ఈ స్టేజ్లో కొంత దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ మిస్గివింగ్స్, మిస్కాన్సెప్షన్స్, లాట్ ఆఫ్ మిస్అండర్స్టాండింగ్స్, అండ్ కొంత అసలు ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇది మీరు అన్నట్టు ఇదేదో వచ్చిన ఉద్దేశాలు వేరుండొచ్చు. దానికి అన్నిటికీ కూడా చాలా రకరకాల అట్రిబ్యూట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ వెరీ కామన్, మన ఇండియన్ సిస్టమ్ ఇలా ఉంటుందని. బట్ యాజ్ విత్ ద ప్యాసేజ్ ఆఫ్ టైమ్ థింగ్స్ విల్ బికమ్ మోర్ క్లియర్. అండ్ అసలు ఇన్స్టిట్యూషన్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్, లక్ష్యము, ప్రభుత్వం యొక్క ఆకాంక్ష ఇవన్నీ కూడా మనకి వెళ్ళే కొద్దీ టైమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ టెల్. ప్రతిదానికి మనము ఇలా కాదు అని చెప్పి సంజాయిషి చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. 4 రోజుల తర్వాత విషయాలన్నీ అర్థమవుతుంటుంది. ప్రజలకు క్లారిటీ వచ్చే కొద్దీ టైం తోటి అన్ని కూడా తెలుస్తూ ఉంటుంది. నేను ఒకటి చూశాను సార్, మరడు అని మన కొచ్చిన్ దగ్గర మరడు ఏంటంటే సిఆర్జిట్ జోన్లో, కోస్టల్ రెగ్యులేటరీ జోన్లో ఉందని. అది ప్రాపర్ పర్మిషన్స్ వర్ టేకెన్, ఓసీ వచ్చింది, పీపుల్ వర్ స్టేయింగ్ ఫర్ 3 years. అందరు ఉంటున్నారు. ఆ బిల్డింగ్స్ని సుప్రీం కోర్ట్ హెస్ గివెన్ ద డైరెక్షన్స్ టు డిమాలిష్. కరెక్ట్. సుప్రీం కోర్ట్ ఇస్ వెరీ వెరీ firm and ruthless on encroachments or structures which are coming up in water bodies or environment అనే దానికి సుప్రీం కోర్ట్ ఇట్స్ చాలా టాప్ ప్రయారిటీ ఇస్తారు అనమాట. సో సుప్రీం కోర్ట్స్ కానీ హై కోర్ట్స్ కానీ ఇది అనేది. సో దీనికి అందుకోసం మీరు అక్కడ ఆల్రెడీ రేపు అవన్నీ కూడా చాలా స్ట్రక్చర్స్ విచ్ హ్యావ్ కమ్ అప్ లాంగ్ టైమ్ ఇదాన్ని ఉంటాయి కనుక రేపు కోర్ట్స్ కెన్ టేక్ ఏ వ్యూ. సుప్రీం కోర్ట్ ఇస్ అదే కొంచెం ఆ భయం ఉంది కొంచెం. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మీరు అన్ని కొట్టేస్తున్నారు కొంచెం అందరికి ఒక ఇది వచ్చేసింది. సో మేము అన్ని సుప్రీం కోర్టు అక్కడ మరి ఐ డోంట్ నో ద ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ దట్ కేస్, ఆ సిఆర్జెడ్లో వచ్చింది కానీ. బట్ జనరల్గా ఇప్పుడు ఈ జరుగుతున్నటువంటి ఈ స్ట్రక్చర్స్ అన్నీ వచ్చినాయన్నీ కూడా మనం చెరువుని ఉన్న స్ట్రక్చర్స్ అన్నింటిని తీసిన తర్వాత చెరువుని ఎక్స్టెండ్ చేయాలన్నమాట, చేయగలగాలి. చేస్తే కనుక దెన్ నథింగ్ లైక్ ఇట్. సో మేము ఇప్పుడు ఈ కూల్చుడు ఒక్కటే కాదు ఇప్పుడు మేము చేసేది హైడ్రా, రేపు నెక్స్ట్ చేయాల్సింది అనేది ఏంటనేది వీ హ్యావ్ ఎ మ్యాప్, రోడ్ మ్యాప్ ఆల్సో.
ఈ చెరువులు ఏదైతే కూల్చేసామో, ఎక్కడైతే కూల్చడాలు చేసామో దాన్ని రివైవ్ చేసి చెరువుని ఎక్స్టెండ్ చేసి అక్కడికి మెల్లిగా ఈ చెరువుకి నెక్స్ట్ చెరువుకి లింకేజెస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఒక దగ్గర డెమాన్స్ట్రేట్ చేసి చూపించాం అనుకోండి, దెన్ పబ్లిక్ విల్ స్టార్ట్ బిలీవింగ్, అరే ఇది ఓన్లీ కూల్చి ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అసలు ఫైనల్గానే. నువ్వు చెరువుని రివైవ్ చేస్తాము, వీలైనంతవరకు దానికి ఇంకా హోల్డింగ్ కెపాసిటీ పెంచేటట్టు చేస్తాం, నెక్స్ట్ చెరువుకి లింకేజెస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఆ చుట్టుపక్కల వాటర్ లాగింగ్ అనే సమస్యని మనం అడ్రస్ చేస్తున్నాం అనేది చూపించగలిగితే కనుక దెన్ పబ్లిక్ విల్ స్టార్ట్ బిలీవింగ్. సో ఇదంతా ఇట్స్ ఇన్నేళ్ళు జరిగినటువంటి 50-60 ఏళ్ళ నుంచి జరుగుతున్నటువంటి దానికి ఇట్ టేక్స్ సమ్ ఇయర్స్. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఏదో ఒక 1 yearలోనో 6 నెలలను అయిపోతుంది నేను అన్ను. ఇట్ టేక్స్ అబౌట్ 4-5 years or 10 years అండ్ ఆల్. బట్ డెఫినెట్లీ మనం ఒక ట్రాక్లోకి వెళ్తున్నాం అనుకోండి, ఖచ్చితంగా వెన్ వీఆర్ ఆన్ ద రైట్ ట్రాక్ వీల్ డెఫినెట్లీ వాట్ ఎవర్ మన ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉన్నాయో దాన్ని రియలైజ్ చేయడం పెద్ద కష్టమైన పని ఏం కాదు. ఫోకస్ ఉండాలి, క్లారిటీ ఉండాలి, కమిట్మెంట్ ఉందంటే కనుక ఐ థింక్. సార్ ఇప్పుడు చెరువులు ఇవే కాకుండా గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ కూడా అవును, యువర్ స్కోప్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దట్ ఆల్సో. గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్, సో యు ఆర్ గోయింగ్ వేరెవర్. ఐ థింక్ ఐ సా సమ్ జూబ్లీహిల్స్ లో ఐ థింక్ చాలా చోట్ల గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ కొన్ని చోట్ల ఆక్యుపై చేసి ఉంటారు. సో మేము వీ వర్క్ విత్ ద కలెక్టర్స్ టుగెదర్. సో వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ను ఆక్యుపై చేశారని అన్నప్పుడు దే విల్ సీక్ అవర్ హెల్ప్ దేర్. We'll go ahead and we'll. It's not limited to only for this. No, ఇది గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్, పార్క్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆర్ అంటే ఎన్వైర్న్మెంట్ రిలేటెడ్ ఆర్ పబ్లిక్ అసెట్స్ అని. నెక్స్ట్ లేఅవుట్స్ ఉంటాయి, లేఅవుట్స్లో సపోజ్ రోడ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, లేఅవుట్ ఓపెన్ స్పేసెస్ ఉంటాయి. లైక్ ఓపెన్ స్పేస్ ఏముంటుంది, ఏదో ఆఫీస్ బిల్డింగ్ కనో, లేకపోతే స్కూల్ బిల్డింగ్ కనో, లేదా ఏదో ఒక వాళ్ళకి జిమ్ కోసం అనో ఇట్లా పెట్టుకునే కొన్ని ఉంటాయి లేఅవుట్స్. దాన్ని ఎవడో ఆక్రమించుకుంటాడు, అక్కడ ఉన్న ఎవరో అసోసియేషన్ కూడా దాన్ని అమ్మేస్తాడు. అమ్మేసినప్పుడు వీ కెన్ డెఫినెట్లీ యాక్ట్. బట్ ఐ థింక్ మళ్ళీ అది కూడా ఒక పెద్ద ఇష్యూ కాబోతుంది నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను. ఎందుకంటే లాట్ ఆఫ్ లేఅవుట్స్ వేర్ ఐ థింక్ ఏదో కొంతేమో అనాథరైజ్డే ఉన్నాయి, అంటే ప్రాపర్గా హెచ్ఎండిఏ పర్మిషన్ కానీ డిటీసీ పర్మిషన్ లేకుండా చేసినవి కొన్ని చాలా ఉన్నాయి. అంటే ఆథరైజ్డ్ ఆర్ అనాథరైజ్డ్ లేఅవుట్ ఈజ్ ఎ లేఅవుట్. కరెక్ట్. సో ఆథరైజేషన్ లేదు కాబట్టి దానికి లేఅవుట్కి శాంక్టిటీ లేదని అనడానికి లేదు. ఎందుకంటే అక్కడ పార్క్గానే ఉంటుంది, రోడ్డుగానే ఉంటుంది, ఏదైతే పబ్లిక్ ఫెసిలిటీగానే ఉంటుంది, అమ్మిన ప్లాట్గానే ఉంటుంది. సో వాట్ ఎవర్ యూ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ద plan, that's all. you have to abide by that. You have to stand by it. సో అది జరుగుతుంది. సో జస్ట్ బికాజ్ దానికి ఆథరైజేషన్ లేదు కాబట్టి నేను అప్పుడు పార్క్ చూపించి ఇప్పుడు అమ్మేస్తాను, లేదా గ్రౌండ్ చూపించి అమ్మేస్తానంటే కనుక దట్ కెనాట్ బి డన్. సో గ్రేట్. ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ వీ కవర్డ్ సార్. రియల్లీ వండర్ఫుల్ టు బీయింగ్ హ్యావింగ్ హియర్. ఎందుకంటే ఎస్పెషల్లీ మై ఇంటెన్షన్ వాజ్ యాజ్ ఎ డెవలపర్ అనుకోండి, యాజ్ ఎ సిటిజన్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్, ఐ రియల్లీ అప్రిషియేట్ ద ఎఫర్ట్స్ వాట్ యు ఆర్ పుట్టింగ్. ఎందుకంటే ఇంత ధైర్యంగా చేసేది చాలా రేర్గా. ఎందుకంటే ఎవరైతే మీరు కొంతమందికి వణుకు పుట్టిస్తున్నారు, అంటే ఏమంటారు కదా, వెన్నులో వణుకు పుట్టింది అంటారు కదా, అలా జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఆ స్క్రూప్లెస్ పీపుల్ హ్యాస్ టు గో, సిటీ హ్యాస్ టు గ్రో ఇన్ ఏ రైట్ డైరెక్షన్ అన్నప్పుడు సచ్ ఆఫీసర్ హ్యాస్ టు బి దేర్, సచ్ సిస్టమ్ హ్యాస్ టు బి దేర్. సో అంటే ఆఫీసర్ కన్నా ఐ అట్రిబ్యూట్ ఇట్ టు ద సిస్టమ్, క్రియేషన్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్, క్రియేషన్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ సెంట్రిక్. ఈ సిస్టమ్ని క్రియేట్ చేసిన గవర్నమెంట్ ఇంత పవర్స్ ఎండోవ్ చేసినటువంటి క్రెడిట్ గోస్ టు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు. పవర్స్ ఆ జీవోలో మాకు ఇన్ని పవర్స్, ఇంటెన్షన్స్, దానికి ఇంటెన్షన్, ఈ బడ్జెట్, స్టాఫింగ్ ఇదంతా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇండివిజువల్ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్, జస్ట్ 10%. ద ఇంటెన్షన్ ఈస్ గ్రేట్. ఇదంతా ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి దీనికి మేము సహకరిస్తున్నాం. సో దాంట్లో ఒక చిన్న రోల్ మాది ఉంటుంది. సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఒకళ్ళ ఇండివిజువల్ తోటి జరుగుతుంది నేను అనుకున్నది. ఇట్స్ సిస్టమ్. ఇన్నాళ్ళు జరిగినటువంటి దాన్ని ఇప్పుడు కరెక్ట్ చేసేదానికి ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఒక వ్యవస్థ. ఈ వ్యవస్థని జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్తే కనుక మన ఫ్యూచర్ విల్ బి డెఫినెట్లీ బ్రైట్. పిల్లలు ఇంకా వచ్చేటువంటి జనరేషన్స్ అందరూ కూడా they will have a better quality of living. అది చేసి this will be remembered for many years how the Hyderabad the whole is country protected. is looking at us now. In fact some of the very చాలా మంది senior retired bureaucrats, civil servants, retired Supreme Court judges, retired even people of political eminence వీళ్ళు నాకు మాట్లాడినప్పుడు they were very appreciative. They called from Delhi and other places also. They said this is what is required for the country. ఇన్నాళ్ళు this was missing. So ఇప్పుడు good that the government has embarked on this very program of saving the ecology and the grabbing and all. It is very much required. అందుకోసం కంట్రీ ఎవ్రీబడి ఈజ్ లుకింగ్ ఎట్ దిస్. ఈ సిస్టమ్ని జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్ళి మనం ముందు తీసుకెళ్తే కనుక will be doing a great service to the nation and to the society at large. Sir, finally, what is the advice to the developers kanukondi, home buyers kanukondi? So, andariki, what is your advice finally? అడ్వైస్ ఏం లేదండి, సింపుల్గా ఏంటంటే మనం చూడాల్సింది, మీరు
డ్యూ ద డ్యూ డెలిజెన్స్ జాగ్రత్తగా చేయండి. మీకు అక్కడ ఇందాక ఏది చెప్పాను, కొన్ని చోట్ల వాళ్ళు ఇది అక్కడ ఆల్రెడీ క్రిమినల్ కేసెస్ పెట్టినారు, బట్ అంతా కూడా అంటే కొంత మీరు డూ దట్ గ్రౌండ్ హోంవర్క్. అక్కడికి వెళ్ళి ఊరికనే మీరు ఎవడో డోంట్ గివ్ టు జస్ట్ ఎవరో ఒక ఇద్దరు లీగల్ టీమ్కి ఇచ్చేసో లేకపోతే ఏదో వాళ్ళకి అనేది కాదు. మీరు ఆ డెలిజెన్స్ అక్కడ కనుక్కోవటము కొంత చేయాలి. కొంత యూ హ్యావ్ టు బీ స్మార్ట్, ఫైండ్ అవుట్ ద బిల్డర్ ఎవరైనా ఉంటే కనుక బిల్డర్ యొక్క క్రెడెన్షియల్స్ ఏంటి, ఆ డెవలపర్ యొక్క పాస్ట్ హిస్టరీ ఏంటి, చాలా ఇంపార్టెంట్. అది తెలుసుకొని I keep talking about this in my most of వ్యక్తి అనేది messages. అతని బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అతని క్యారెక్టర్ ఎట్లాంటిది అనేది తీసుకోవటం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ అక్కడ మీరు ఆ డ్యూ డెలిజెన్స్ చేసిన తర్వాత మీరు ప్రాపర్గా చేస్తే, ఇక్కడ సపోజ్ అతనికి చాలా క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నాయి, ట్రాక్ రికార్డ్ ఆఫ్ గ్రాబింగ్ ఇదంతా ఉంది. న్యాచురల్లీ అతను ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సార్ స్మాల్ దిస్ థింగ్, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే అక్కడ దే ఆర్ సెల్లింగ్ ఎట్ ఏ లెసర్ ప్రైస్. ప్రాబ్లమ్ ఇస్ దట్ అక్కడే వస్తుంది. ఇప్పుడు ఏమైందంటే తక్కువకి వస్తుంది, అట్లా తర్వాత గవర్నమెంట్ రెగ్యులరైజ్ చేసేస్తుంది. ఇప్పుడు LRS వస్తుంది. దట్ ఇస్ బీన్ అప్పుడు ప్రీవియస్ సీఎం ఉన్నప్పుడు కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఒక మీటింగ్లో నేను చెప్పాను, సార్ మీరు ఈ LRS BRS చేయకండి సార్, వీఆర్ సెండింగ్ ఏ రాంగ్. ఎవ్రీ టైం ఏమవుతుందంటే కట్టేస్తున్నారు, ఎందుకంటే మళ్ళీ ఎట్లయినా వస్తుంది. ఇప్పుడు వాడు 500 yardsలో 25,000 square feet 30,000 square feet కట్టిన బిల్డింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే లేటర్ మనకు BRS బిల్డింగ్ రిజిస్ట్రేషన్ స్కీమ్ వస్తుంది, చేసేసుకుంటాం. సో దట్ ఐ థింక్ ఏ స్ట్రాంగ్ మెసేజ్ హ్యాస్ టు గో టు ద పబ్లిక్. అవునండి, అవును. అంటే ఫ్యూచర్లో మీరు ఆ డ్యూ డెలిజెన్స్ జాగ్రత్తగా చేసి ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న పరిస్థితులను గమనించి అన్ని చేసిన తర్వాత బై యువర్ ప్రాపర్టీ. మనం ఒక పెళ్లి చేసుకునేటప్పుడు ఎంత జాగ్రత్తగా మనం ఎంక్వైరీస్ చేస్తాం, మీరు ఒక ప్రాపర్టీ చేసినప్పుడు కూడా యూ హ్యావ్ టు డూ దట్. ఇన్వెస్టింగ్ లక్షల కోట్లు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. అవును, మీరు లక్షలు కోట్లు మీ హార్డ్ ఎర్న్డ్ మనీని మీరు అక్కడ పెడుతున్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు డూ దట్ డ్యూ డెలిజెన్స్ ప్రాపర్లీ. ఉన్న ఫీలర్స్ ఉన్నాగానే పర్వాలేదు అనుకుంటే కనుక కాదనమాట. అక్కడ సపోజ్ ఆ బిల్డర్ మీద అక్కడ ఏదో కేసులు మీకు చెప్తున్నాను ఎగ్జాంపుల్స్, డిండిగల్లో కానీ లేకపోతే వేరే రకరకాల చోట్ల మీరు అది వచ్చినప్పుడు ఏం పర్వాలేదు ఇదంతా కామన్ అనుకుంటే కనుక దెన్ యూ ల్యాండ్ ఇన్ ట్రబుల్. ఏంటంటే ఇప్పటివరకు ఇట్లాంటి యాక్షన్స్ లేదు కాబట్టి అంత జరిగిపోయింది. నౌ అట్లీస్ట్ నౌ త్రూ హైడ్రా, so there is a strong message is going to the public. I think I wish everyone should follow this. Okay. I mean before buying, I used to tell in many of my interviews, you are purchasing a property worth lakshallo kotla పెడుతున్నావు, spend 5,000 10,000 for legal opinion, get a legal opinion వస్తుంది. ఎందుకంటే 10,000 కూడా 20,000 స్పెండ్ చేయండి, ఎందుకంటే యూఆర్ గోయింగ్ టు పుట్ యువర్ హార్డ్ అండ్ మనీ టు దాట్. సో ఆల్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ కెన్ బి అవాయిడెడ్. యూ అంటే డ్యూ డెలిజెన్స్ ఏంటి, డెవలపర్ ఏంటి, డెవలపర్ వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి. ఇప్పుడు అదే సార్, ఇప్పుడు చూస్తున్న ప్రీ సేల్స్ అని చేసేసి ఆగం చేస్తారు హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ని. వచ్చేసి ఆడ ల్యాండ్ ఒకటి అడ్వాన్స్ ఇచ్చేస్తాడు, వచ్చేసి అందరి దగ్గర డబ్బులు తీసేసుకొని ఆడ 6,000 7,000 8,000 రూపాయల దగ్గర 3,000 రూపాయలకు వచ్చేస్తుందనగానే తీసేసుకుంటారు. మెనీ కేసెస్ కేమ్ టు మీ, సార్ మేము 5 ఏళ్ళు అయింది 6 ఏళ్ళు అయింది అది ఇంకా స్టార్ట్ చేయాలి, ఏం చేయాలంటే ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు. ఇక్కడ రాకముందు ఐ వాజ్ అడిషనల్ CP క్రైమ్స్ సాహితీ అని చెప్పేసి దట్ వాస్ ఎ వెరీ ఫేమస్ కేసు. 2,000 కోట్ల ఫ్రాడ్ అది. దాదాపు more than 3,500 people were involved in that pre-launch offer case. So that was a classic case అనమాట. ఇట్లా అంటే ఏంటంటే తక్కువ ధరకు తీసుకొని పాపం అంటే ఏమంటారంటే ప్రతి వాడికి తక్కువ పెట్టుబడి పెట్టి ఎక్కువ లాభం తీసుకోవాలనేటువంటి ఎక్కడో ఒక ఆలోచన ఉంటుంది, దాన్ని మిస్యూజ్ చేస్తుంటారు అనమాట. దాన్ని పబ్లిక్ డెవలపర్ గ్రీడ్ అండ్ నేను పర్చేజర్ గ్రీడ్ ఆల్సో ఇస్ దేర్ సార్. ఇప్పుడు ఢిల్లీలో కూడా మీరు చూసారు, ఆల్ టాప్ అండ్ 5-6 టాప్ డెవలపర్ దే వెంట్ టు జైల్. వై? సో ద గ్రీడ్నెస్ ఫ్రమ్ ది డెవలపర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద పర్చేజర్ ఆల్సో. సో ఇక్కడ కూడా ఐ విష్ సచ్ థింగ్స్ షుడ్ నాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ హైదరాబాద్. కరెక్ట్, ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ ఏ స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్. బాగుంది మన రియల్ ఎస్టేట్ అంటే. ఎవడైనా ఒక ల్యాండ్ తక్కువ అమ్ముతున్నా అంటే ఎందుకు తక్కువ అది ఆలోచించాలి. అంతేగాని నిన్ను చూసి ఎవడో తక్కువ కావడం మనమేమి తోపులం కదా. సో అక్కడ ఎందుకు తక్కువ అమ్ముతున్నా అంటే అదేదో డిస్ప్యూట్ ఉంటుందో లేదా ఏదో ప్రాబ్లం ఉంటుందో. సో మీరు తక్కువగా ఒక ప్రాపర్టీ అమ్ముతున్నారన్నా కానీ లేదా రిజిస్టర్ కావట్లేదన్నా కానీ ఇట్లాంటి అన్నింటినీ స్ట్రాంగ్ ఫీలర్స్ అనమాట, ఇండికేటర్స్. సో యూ హ్యావ్ టు పికప్ సచ్ ఇండికేటర్స్. 35 years ఆఫ్ మై కెరియర్లో సార్ ఐ నెవర్ అంటే ఒక ప్రాపర్టీలో ఇన్వెస్ట్ చేయలేదు. ఇది కొంచెం లీగల్లో కొంచెం ఉంది సార్ చేసుకోవచ్చు మనం అంటే, వద్దు బాబు నాకు క్లియర్గా ఉంటే చాలు. అండ్ ఇన్ టు గ్రో బిగ్ ఐఎమ్ ఓకే దిస్ అని ఉండాలి. సో ఎవ్వరు కూడా మేము ఒక ప్లాట్ కొనాలన్నా కానీ నేను 100 ఆలోచన చేస్తాను. ఎక్కడ చిన్న డిస్ప్యూట్ ఉన్నా కానీ కూడా, చిన్న ప్రాబ్లం ఉన్నా కానీ అవసరం లేదంటే. సో మనం అది ఎందుకంటే మనం ఆ క్లారిటీ ఉందనుకోండి, మనం తప్పులే చేయము, అసలు తప్పులు చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు అన్నమాట. సో లెట్ దట్ క్లారిటీ బీ గివెన్ టు ఎవ్రీబడి. పబ్లిక్ అందరూ కూడా ఆ విధమైన ఆలోచన వస్తే కనుక మనం న్యాచురల్గా రేపు మనమే సిస్టమ్ మెల్లిగా కరెక్ట్ అవుతున్నాం. Anyway, it's a great show, sir. I think really wonderful, one of the best podcasts I can say. So thank you so much for accepting my invitation.
థ్యాంక్ యూ రామరెడ్డి గారు. థ్యాంక్ యూ సార్. మీ క్యారెక్టరు మీ గురించి తెలిసే నేను కావాలని ఐ థాట్ ఐ షుడ్ బి పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ షో అనేది. సో ఇట్ వాస్ హ్యావింగ్ రిగార్డ్ ఫర్ యువర్ మీ క్యారెక్టర్కి, మీ ఇండివిజువల్, మీ వ్యక్తిగా మీ గురించి నాకు ఉన్నటువంటి దీనికే నేను ఈ షో రావటం జరిగింది. అండ్ ఈ షో ద్వారా అందరికి చాలామందికి తెలియపరచడం అనేది కూడా ఇది కూడా నేను ఐఎమ్ ఫార్చునేట్ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ షో. అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ.